дуруд ба дӯстони азиз, ба мухлисони гӯштини миллӣ. тантанаи бошукӯҳи наврӯзи байналмилалӣ боз ҳам бо баргузории мусобиқаҳои сатҳи баланди ҷумҳуриявӣ, албатта бо доир намудани чорабиниҳои варзишии суннатӣ шаҳомат ва ҳусни дигар бахшид ба истиқболи наврӯзи имсола. ва инак боз ба диёри маҳбубамон баҳори оламафрӯз наврӯзи хуҷастапай қадам ниҳод ва бӯи мушку амбар, таровату накҳати зебои табиат ба машо мерасад. ва дар мусобиқоти бо нуфузи шаҳри Бохтар ки ҳамаи паҳлавонони ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳуриҳои ҳамҷавори моро ҷамъ овард, як иди ҳақиқии гӯштини суннатӣ буд. дар маросими ифтитоҳ албатта дастпарварони мактабҳои варзишӣ, ибтидо аз якарбаҳои шарқӣ, варзиши гимнастикаи бадиӣ, акробатика, тайквандои ИТФ, киёкушинкай, кикбоксинг ва дигар намудҳои варзиш ки дар мактаби маҳорати олии вилояти Хатлон фаъолият мекунанд, инҷо ҳам бо ҳамон дастоварду муваффақиятҳои хеш бори дигар аз минбари фахрӣ гузаштанд ва имрӯз ҳам шоистаи ифтихор аст ки гимнастикаи бадиӣ ҳам бештар наврасону ҷавононро албатта фарогири тамрин аст. баъдан ҳам мужданҳои наврас бо камоли ифтихору садоқат ба ин майдон қадамниҳоданд ва футбол дар миёни бонувон, дар миёни албатта наврасони бо лаёқати вилояти Хатлон ҳамеша рушд меёбад ва дар маросими ифтитоҳи мусобиқаи кушоди ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба гӯштини миллӣ ки дар рӯзи таҷлили наврӯзи байналмилалии шаҳри Бохтар баргузор гардид, имрӯз ҳам бештар он чеҳраҳоеро мо мушоҳида кардем ки воқеан на мавсимӣ балки доимӣ тамрин мекунанд. ва бархе аз ҳайати дастаи мунтахаби бонувони ҷумҳурии Тоҷикистон на танҳо наврасон балки бузургсолон ҳам дар ин минбари ифтихорӣ қадам диҳоданд ва бо иштироки фаъолонаашон боз маросими ифтитоҳро шукӯҳи дигар бахшиданд. барои паҳлавонони шӯҳратёри албатта гӯштини миллӣ, гӯштини самбо, ҷудо ва он намудҳои дигаре ки дар мактаби варзишӣ фаъолият мекунанд, ин рӯз ҳам хеле рӯзи фараҳ буд. миёни бонувон, миёни он чеҳраҳои асиле ки бештар ба тамрин фарогиранд, воқеан ҳам имрӯз ҳайати мукаммали дастаҳои якачини бонувон ва варзишгарони маъруфи вилояти Хатлон дар маросими ифтитоҳ ширкат варзиданд. теъдоди маштварзон сол то сол бештар мегардад ва асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки албатта дар паёми солонаашон ироа карданд ки воқеан имрӯз барои ташаккули тарзи ҳаёти солим ва беҳтар намудани шароити тамринҳо ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳои кишвар ва вилоятҳо мароқи бештар зоҳир бояд кунанд ва соҳибкорони инфиродӣ ва соҳибкорони тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат баҳри барпо кардани шароити хуб ва ҳамчунин бунёди иншооту майдонҳои зиёди варзишӣ бояд эътибор диҳанд. ва дар вилояти Хатлон, дар шаҳри Бохтар ҳам пас бо ҳамин сам мароқи хоса зоҳир мегардад ва ҷамъияти саҳомии кушодаи ресанда дар шаҳри Бохтар ин тантанаро хеле шукӯҳу шаҳомат бахшид ва барои мураббиёни соҳибтаҷриба, барои устодон ҳам мукофотҳои олӣ таъсис доданд ки мо дар маросими ифтитоҳ бори дигар ба ин нуқта ҳам мароқ зоҳир кардем ва баъд аз чанд лаҳза албатта мо сабқати паҳлавонони маҳруму маъзури шумо хоҳем кард. ва дар маросими ифтитоҳ раиси ҳукумати вилояти Хатлон Гул Маҳмадзода Давлатшоҳ ба сухан баромада барои иштироки фаъолонаи ҳамаи паҳлавонони шӯҳратёри мамлакат ки имрӯз ба шаҳри Бохтар омаданд, сипосу ташаккур намуданд ва наврӯзи ҳамагонро дар варзишгоҳи марказӣ табрик намуданд ва ба ҳамаи паҳлавонон комёбӣ ва зафару муваффақият орзу карданд. ва баъди ҷанбаси маросими ифтитоҳ ки чун баён кардем ба ҳамаи он чеҳраҳо, он нафароне ки зиёдтар дар ба даст овардани комёбиҳои беназир саҳмгузор буданд, мукофотҳои хотиравӣ таъсис доданд. Лоиқ Шералӣ паҳлавони наврасе ки
اولین قدم نهاد و اولین پیروزی رو هم موصوف به دست آورد و با یک اصول جالب هم این پهلوان شهر باختر بسیار چهره زیبا، لباس هم خیلی ارزنده است. ببینید که لباس های ورزشی خلعت سفید خیلی زیب و زینت و شهامت گوشین رو که موصوف نشان داد. بار دیگر هم بسیار خوش بود برای همه آن نفرانی که در ابتدا این سبقت رو تماشا کردند. بعدا هم دو نورس دیگر که یکی 6 ساله و دیگری 7 ساله بود به میدان آمدند و اکثر آن نورسان رو دست پروران مکتب ورزشی شهر باختر ولایت ختلان تشکیل میکرد. انور ایتماتوف مربی جوان ناحیه عبدالرحمن جامی، مربی صاحب تجربه و پرتافت پهلوان شهر باختر امتیاز ارزنده حلال رو به حفظ کرد. و اکنون نورسان امکان پیدا کردند که در مرحله اول هنر خود را بهتر نشان دهند. فیض الله حبیب الله داور اشاره میکند این مربی صاحب تجربه سرمربی دسته منتخب ولایت ختلان و یک به گشتین ملی که در رفتی تو آزمایی باید البته بعد از افتیدن دیگر قوای اضافه غیری قاعده است و چون این اسلوب و قاعده های گشتین ملی رو هم نورسان بهتر میدانند و کمیته های مربوط به ساحه محض فدراسیون گشتین ملی جمهوری تاجیکستان و دستورهای کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت عملی کردن چاره‌های ضروری جهت رشد همه‌جانبه ورزش‌های سنتی محض گشتین ملی راه اندازی می‌گردند و از روی قاعده‌های عمل کرده فدراسیون گشتین ملی جمهوری تاجیکستان چون این مسابقه ها هم بیشتر با شهامت و شکوه بزرگ برگزار می‌گردند. فیض الله حبیب الله اینجا اشاره میکند که عمل پهلوان تبعیدیل یا با همون نظری که باید منصوب باشد به امتیاز اولین این برابر نیست و تنها اینجا هم اگر ما توجه کنیم اگر به مسابقات هم رسمی و هم عنعنه های سنتی اینجا کنون وقت و اندازه محدود نیست و همچنین بدن و پهلو با این نوبت گرفتن نمی شود و همون سنت های مردمی بیشتر در تنتنه نوروز شهر باختر رعایت گردیدن. یعنی تنها بعد تخت پوش افسانیدن پهلوان آنگاه ورزشگر صاحب مکافات ایدانه می‌گردد و امید این ورزشگر بانوی از همه پرسار که خلعت سفید دارد از ناحیه واسع از جماعت دهاتی کدوچی است و حریفش از شهر باختر و ما توجه میکنیم به استعداد این بانوی که واقعا هم اولین شده به میدان اومد و خیلی با جرأتانه قدم می‌نهد برای مظفریت و واقعا هم در میان بانوان گشتین ملی رشد می‌یابد و با این سمت هم اکنون گلدختران تاجیک هم اعتبار می‌دهند با ورزش‌های سنتی علل خصوص گشتین ملی. ما از همین سمت رو هم خودی رهبریت جمعیت دارای مسئولیتش محدودی رسنده که جمعیت کشادی رسنده معذرت که با بانوان مکافات‌های ارزنده تأسیس دادند که در جریان قوازمایی امروزه امکانیت فراهم آوردند که آنها هنرنمایی کنند. یکی از آنها چون بیان کردیم که امید است و حالا امید اکنون دویم قدم خود رو هم در این سمت بهتر براه ماند. احسن این کفکوبی هایی که خیلی هم صمیمانه بودند به افتخار غلبه نخستین امیده از ناحیه بوسی. امیده واقعا هم یک استعداد ناتکراری خود رو در این جریان نشان داد. کارگردان این رو بار دیگر به حالت اول چون مشاهده میکنیم که تکرارا منظوری ما کردم و امیده بانو پیروزی رو به دست آورد. هم نشاط بود، هم خرسندی بود، هم سرفرازی بود، هم موسیقی و هم تنتنه و هم استعداد هنرمندان ناتکرار کشور از قبیل محمد الله و علاوالدین عبداللهیف. با حالا چون طریق حضر توجه میکنیم علاوالدین عبداللهیف یک هنرمند خیلی محبوب جمهوری تاجیکستان و محمد الله حریف او اون نفره که جوسش نه چندان بزرگ است و علاوالدین عبداللهیف را همگان خوب میدانند به طور نمایشی. البته بعد از
ба майдон баромадани наврасон ва бонувони наврас ҳам акнун як намоиши идонаи ин ҷашнро манзури шумо мекунем ки воқеан ҳам аловиддин бибинед дар амалӣ кардани ҳамон усулҳо зебогӣ ва шаҳоматро бори дигар нишон додан ҳар ду ҳам талош мекунанд. маҳмадулло як партоберо анҷом дод ки хеле ҳам ҷолиб буд ва аз назари мухлисон ҳам хеле табдил ва аловиддин абдуллоев ин амале ки нишон дод воқеан ҳам мушоҳида мегардад ки то андозае ҳам аз ин банду услуб бархурдор аст. баъдан маҳмадуллоро ба як тарзи дигар ба самти чап ки бисёр табдили мухлисон буд, инҷо фароғат буд, як нишоту тантанаи иди наврӯз дар шаҳри бухтари вилояти хатлон ҷараён дошт ва абдуллоев ҳамин маротиба чун ишора шуд як усулҳои ҷолиби гӯштини миллиро ҳам маҳмадулло ва ҳам аловиддин абдуллоев манзури мо карданд ки бисёр хуш буд барои мухлисони сершумор дар оғози тантанаи наврӯз дар ифтитоҳи сабқати паҳлавонони маъруф дар шаҳри бухтари вилояти хатлон ва ин ду ҳунарманд ҳам ба тӯҳфаи хотиравии мусобиқот сарфароз гардонида шуданд ва дигар паҳлавонон акнун ба майдон меоянд. ва варзишгаре ки чун ишора кардем дар дидори аввал зафар ёб ва баъдан ҳам ба марҳилаи баъдӣ роҳ меёбад, ин аз рӯи анъана ва қоидаҳои гӯштини суннатии мо ҳамеша амалӣ мегардад ва боз инҷо ҳам боз ду нафар варзишгарбонуи шаҳри Сарбанд ба майдон баромаданд ва шаҳида чун баён кардем ки дар сабқатҳои қаблӣ ҳамин майдон ҳам хеле ҳунараш беҳтар буд ва ҳоло ҳам барои ҷолиб ҷараён гирифтани рақобати ҳар ду варзишгарбону довар ишора дорад ки албатта дар маркази майдон қуввозмоӣ кунанд. ва банда фикр мекунам ки албатта ин ҳам аз манфиат орӣ нест, албатта барои бонувон маҳз ки ҷалби онҳоро ба ташаккули тарзи ҳаёти солим қавитар созем ва зан, бону, модар агар солим бошад, албатта насли ояндаи кишвар ҳам солим ба камол мерасад. маҳз бо ҳамин васила метавонем ки дар ниҳоди онҳо на танҳо муҳаббати варзишҳои суннатӣ, балки ташаккули тарзи ҳаёти солимро мо бедор созем. ва имрӯз ҳам чун баён кардем ки ҳам наврасон, ҳам бузургсолон, ҳам ҳунармандон ҳам як саҳнаи ҷолибро манзури мо карданд ки ин ҳам дорои бисёр ҷанбаҳои тарбияи насли наврас буд. яъне бештар дар самти боз ҳам қавӣ кардани тарбияи насли наврас. албатта инҷо ҳам соҳибкорони инфиродии шаҳри бухтар як масъулияти бештаре доштанд ва маҳз ҳамин силсила чорабиниро ҳам бо ҳамон тартиби муайян дар ибтидо, маросими ибтидо бо ширкати ҳамон нафароне ки бештар тамрин мекунанд новобаста аз намудҳои варзиши суннатӣ ва бори дигар ҳам акнун шоҳида аз шаҳри Сарбанд як амалеро чун сомон дод ки барояш бо муваффақона буд ва мавсуф ҳам ба гирифтани мукофот ноил гардид. ҷамъияти саҳомии кушодаи ресанда ва маҳз Нусратулло Файзуллоев барои паҳлавонони умедбахш, барои тарбияи чунин чеҳраҳои асил ва барои он афроде ки имрӯз муҳаббат, таваҷҷуҳ ба варзишҳои суннатӣ доранд, бештар имконият фароҳам овард ки онҳо дар майдон ҳунари ҷолиб нишон диҳанд. ва акнун дӯстони азиз таваҷҷӯҳ мекунем ба рақобати то андозае боз ҷиддитар дар тантанаи наврӯзи бошукӯҳи байналмилалии имсолаи шаҳри бухтари вилояти хатлон. паҳлавонони кишвари ҳамҷавори мо аз ӯзбекистон ҳам ширкат доштанд. темур паҳлавон ин намояндаи ҷумҳурии ӯзбекистон аст ки хилъати кабуд дорад ва Комрон Карликов ин паҳлавони ноҳияи ёвонро ҳамагон хеле хуб медонем аз ҷумҳурии Тоҷикистон ки ҳоло барои сабқати аввалин ба майдон баромаданд ва акнун дақиқаҳои аввали рақобати ҳарду паҳлавонро мо мушоҳида карда истодем. темур паҳлавоне ки дар гӯштини ҷудо дар ҷумҳурии ӯзбекистон ҳам барандаи мақоми сеюм чанд маротиба дар вазни хеш ва ҳамчунин дар гӯштини самбо ва дар кураши ин навъи варзиши кишвари ҳамҷавори мо хеле хуб ҳунарнамоӣ кардааст ва чаҳоргонае ки имрӯз мо чун баён кардем ба Тоҷикистон омаданд: Болта Болтаев, Темур Паҳлавон, Эҳсонбек ва Бахтиёр. ва боз бори дигар ҳам як амали
ورزشکاری کشور همجوار تیمور، انا همین جوان قامت بلنده که حالا هم یک کوشش دیگر را نتوانست که با ثمر انجام دهد و بسیار یک نظام و ترتیب در عملی کردن همان تدبیرهای سری وقتی رشد همه‌جانبه گوشتین ملی در شهر باختر بیشتر به نظر می رسید و واقعا اگر صاحبکاران انفرادی برای عملی کردن همین نقشه های بیشتری فدراسیون گوشتین ملی که رهبریت فدراسیون می خواهند که گوشتین ملی را البته به سطح جهانی برآورند و دیگر کشورها هم اعضای فدراسیون گوشتین ملی گردند و در جمهوری تاجیکستان هم با دایر نمودن چنین چرابینی‌های 108 بلند ما می‌توانیم که این عنعنوین اجداد سنتی این ورزش نیاگان را به عالمیان معرفی کنیم با مانند کوراشی که الکی در جمهوری ازبکستان رشد یافته ایستاده است و 60 کشور اعضای فدراسیون گوشتین کوراش محسوب می‌یابند که اوید با این ورزش کشوری همجواری ازبکستان الکی چمپیونات آسیا، چمپیونات جهان و دیگر مسابقه‌های بین‌المللی برگزار می‌گردد و در جمهوری تاجیکستان هم این عامل اطمینان است که به حکم عنعنه می‌درآید و در آینده نزدیک ما می‌توانیم که توسط جلب کشورهای همجوار و هوسمندگردانی آنها جهت شامل گردیدن به همین نوعی ورزش ما هم با مردم سیاره ورزش خیش رو معرفی سازیم و بعدا هم با همان نظامنامه چون دگرگونی که وارد می‌گردد و همچنین در آیین‌نامه و همچنین در تقویم چهاربینی‌های سطحی آسیایی و جهانی و بعدا این رو هم ما باز هم شامل سازیم پیوند نماییم و با چنین وسیله توانیم که همکاری‌ها رو با دیگر کشورهای همجوار قوی‌تر سازیم و رشد گوشتین ملی رو در سطح ضروری به راه مانیم. کارلیکوف توجه میکند اما اینجا هم باز بار دیگر تیمور یک عملی رو خواست استفاده کند اما موفق نشد چون قبلا مشاهده کردیم. کارلیکوف از اوستین حریف داشت، هر دو هم در یک حالت بودند. این سبقت خیلی طولانی ادامه یافت و ما این رو از تنظیم به شما منظور کردیم. بینندگان عزیز 20 از 45 دقیقه رقابت کامران کارلیکوف و تیمور پهلوان ازبکستانی جریان گرفت. بعد این تیمور راهی مبارزه را البته ادامه خواهد داد از روی عنعنه و آیین‌های سنتی گوشتین ملی و کامران کارلیکوف هم حقوق دارد که به نفر دیگر در گلیم سیوم یا اول رقابت کند و اکثری قوه آزمایی‌های اساسی پهلوانان شهرتمند در گلیم مرکز جریان گرفت که از مد نظر سرداور عبدالصمد شمسلویف و سرکاتب سرخان اماموف داوران درجه جمهوریوی و بین‌المللی از قبیل ظریف نصریف و چندین نفران دیگر دور نماند. یعنی شفافیت در جریان قوه آزمایی پهلوانان در مد اول باید باشد و اکنون تیمور پهلوان و باز اینجا هم عزیز از جمهوری تاجیکستان از ناحیه رشت می باشد پهلوان کمربندی سرخ داشته. اکنون باری دیگر هم یک عملی خیلی سریع وقتی تیمور پهلوان بود اما از این استفاده اون اصول و دفاع کردنش پهلوان تاجیکستانی عزیزالله خیلی خوب برخوردار است. عزیزالله در چمپیونات مملکت در گوشتین جودو میان جوانان البته با مقام سیوم افتخاری شرفیاب گردیده است و در گوشتین ملی در چمپیونات مملکت هم مقام اول را در وضع خود به دست آورده است و حالا توجه میکنیم که قوه آزمایی تو اندازه جالبتر صورت گیرد. هر دو هم در یک حالتند و تیمور این مراتب هم باز کمی عقب نشینی دارد این عمل رو باید داور خوب احساس کند اما چون بیان کردیم که آیین سنتی عنعنه‌های اجدادی ما در تجلیل نوروز بین‌المللی محض در تنتنه سبقت‌های پهلوانان اینجا رعایت کرده می شود یعنی محدودیت وقت و همچنین استفاده اصول‌ها در جریان باز هم بار دیگر تیمور نه پرتافت پهلوان یک پهلو بود پهلو در جریان قوه آزمایی به این نوبت گرفته نمی شود و این را هم پهلوانان چلا باید خوب دانند و ورزشکاران کشور همجواری ما ازبکستان و ظریف نظریف هم توصیه می‌دهند در همین مورد که باید از روی همون قاعده‌های گوشتین ملی تاجیکی عمل کنند و آنها هم وظیفه دارند که باید این قاعده‌ها را در میدان
میزبان رعایت کنند و مانند آنه که پهلوانان ما در گوشتین کورش از روی آیین‌نامه گوشتینی آنها رفتار میکنند، عمل میکنند و اصولهای ممنوع را استفاده نمیکنند و همون ترتیب معین گردیده که چون بیان کردیم. و اکنون این یک توجه خاصه سرور معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان است، چون نوروز سال 2010 در اسامبله گنرالی سازمان ملل متحد با عرصه جهانی بین المللی شد و دایر گردیدن چنین چاره‌بینی‌ها اکنون برای رشد و احیای بی‌میلان گوشتین ملی هم یک زمینه قوی می‌گذارد. و ما برای اون نمودهایی که در فستیوال بازی‌های ملی ورزشی منظور کرده شد و نمودهای ورزش ملی هم در فستیوال سال سپری گردیده هم بیشتر مورد عمل قرار گرفته و بازیگر هم عزیز همین یک پرتافتی را انجام داد که پهلو است. اگر در مسابقات رسمی باشد این هم بدون مبالغه امتیازش نه به بدن بلکه به پهلو برابر است، اما از روی آیین و رسم و عنعنه‌های اجدادی گوشتین ملی ما تنها دو شانه پهلوان باید به تخت پوش رفتند، آنگاه غلبه نصیب ورزشگری موفق خواهد شد. همانا رقابت پهلوان تاجیکستانی با مهمان از جمهوری ازبکستان تیمور ادامه می‌یابد. دایر به ملکه و هنر خود عزیز بک، این پهلوان ناحیه رشت جمهوری تاجیکستان، ناحیه وقت ندارد جمهوری تاجیکستان خیلی خوب رقابت دارد و الان هم در سمت همون عملی کردن یک اصول جالب هم خیلی کوشش کرد و اینجا وزن هم تا هم بینوبت گرفتن نمی شود و در حقیقت هم عزیز بک اینجا هم وزنش کمتر است نسبت به وزن تیمور پهلوان ازبکستانی، اما در گوشتین سنتی ما در تنتنه های نوروز و در جشن های ملی و دولتی اگر این سمت را اعتبار دهند واقعا هم علاقه در اکثر رقابت های پهلوانان چنین عامل ها میتواند باعث موفقیت گردد یا خود برعکس. و عزیز بک نمی حراست چون رقابت کرد اما برتری را باز تیمور هم به دست آورده ایستاده است در این مورد. کسال یافتن وقت اینجا هم داور را باید به طرف نگذارد و چون در ابتدا هم سرداور بیان کردن عبدالصمد شمسلویف که گوشتین ملی تاجیکی البته وقت اینجا محدودیت ندارد، اما بنابر سبب آنه که در اینجا 600 نفر پهلوانان کشورهای همجوار شرکت دارند و همچنین نورسان و جوانان و حتی بانوان هم و باید ما به آنها نیز امکانیت دهیم. بیان کردن در آغاز جلسه سرداور مسابقات عبدالصمد شمسلویف. از این خاطر اگر چون 10 دقیقه سپری گردید اینجا هم اندیشه پهلوانان باید به این نوبت گرفته شود و یک از پهلوانی که میخواهد رقابت را مساوی کند و حریفش این کار را البته با این کار اعتراض بیان میسازد، آنگاه باید که اینجا مراسا باشد، یعنی اندیشه یک پهلوان مسئله ادامه دادن رقابت را حل نمیسازد. حالا عزیز بک تلاش میکند در این مورد هم بیشتر چون کمربند حریف را دقیق داشت هم سری آستین دست راستش را خیلی مساعد است برای سری سوجه و برای حلوک داخله و شاید هم در این مورد ببینید که عزیز بک تلاش میکند در این جریان که خیلی با سرعت‌تر این کار را انجام دهد موفق نمی شود. دورازمایی همانا ادامه می‌یابد و ظریف نظریف داور درجه بین المللی در گوشتین جودو و در سامبو و همچنین در گوشتین ملی که موصوف خیلی تجربه خوب دارد، اینجا هم با پهلوان مهمان از ازبکستان امکان می‌دهد که تا اندازه دور گردد. اگر با آیین و عنعنه‌های سنتی ما اعتبار ندهیم اینجا هم پهلوان ازبکستانی می‌تواند که صاحب حتی تنبیه گردد. اما در گوشتین ملی تاجیکی در عنعنه‌های سنتی ما چنین نظرها برای معین کردن پهلوانان عملی کردنش رایج نیست.
یعنی آگاهی اعلام کردن و وقت را محدود نگاه داشتن و همچنین در سمت استفاده اصولهایی که چون بیان کردیم بیاید که توجه میکنیم و اینجا تنها البته پهلوان چون زانوش به زمین میافتد دیگر در میدان یا در گلیم قوه اضافه عملی دیگر حرکت اضافه غیر قاعده است و همانو به این سمت البته ما فرصت داریم که باز برگردیم برای تحلیل این مسائل. تیمور و عزیزبек رقابت رو خیلی طولانی ادامه دادن. بسیار در یک فرصت سازگار است عزیزبek تاجیکستانی، اما ببینید که باز پهلوانی ازبکستان از میدان بیرون می شود. اگر این عمل در مرکز میدان می بود عزیزبek شاید می توانست که موفق باشد، اما ما در مجموع اگر توجه کردیم 5 حمله عزیزبek خیلی بهتر بود و 2 تلاش پهلوانی ازبکستانی تیمور، ورزشگری که کمربند سیاه دارد، قامتش تو اندازه بلندتر است، الکی بیننده ذکی خوب احساس میکند و در پشتش هم الکی با همون نوشته جان معین است که پهلوانی ازبکستانی حالا هم تلاش دارد. عزیزبek در این سمت باز هم دیگر عامل رو باید هدف استفاده قرار دهد. بله، یک توجه دیگری پهلوانی امیدبخش تاجیکستان عزیزبek بود که خیلی با سرعت تیز هر حریف رو به کناری راست یک پرتافتی انجام داد که خیلی جالب تر بود. به همون مرحله خاتمه با موفقانه هم خیلی نزدیک تر بود. عزیزبek جوانی که چون مشاهده کردیم تقریبا 8-10 کیلو از حریفش وزنش کمتر است، اما ادامه رقابت این دو پهلوان کشوری همجوار رو ما مشاهده میکنیم و واقعا هم همکاری های ثمره بخش با جمهوری همجواری ما ازبکستان خیلی وسعت می‌یابند و بعد باز باری دیگر اگر و در نهایت هم پهلوانی ازبکستان تیمور توانست از اشتباه عزیزبek خوب استفاده کند. ببینید چند مراتبه که عزیزبek مقابلیت نشان داد، 5 حملهش به نتیجه انجام یافت و کوشش سیومی در مجموع جالبتری پهلوانی ازبکستانی. به توجه میکنیم بار دیگر عمل را در ابتدا عزیزبek آغاز کرد. عزیزبek باید حریف را به تخت پوش میپرتافت، اما عکس عمل که چون این کار هم بسیار عینی مدعات و سریع وقت تیمور پهلوانی ازبکستانی سامان داد. به میدان باز تیمور دعوت گردید. این سیومین رقابت ورزشگری معروف جمهوری ازبکستان با پهلوانی امیدبخش ما جهانگیر مجیدوف است. بعد آنه که البته کامران کارلیکوف موفق نشد در مقابل با تیمور و بعدا هم در دور دوم عزیزبek به میدان برآمد، پهلوانی جمهوری تاجیکستان از ناحیه وخش در دقیقه آخرین مغلوب گردید و بالاخره یک احترام و اجرگذاری به ارزش‌های بزرگ ملی و محض دفاع هموطن خود در چنین رقابت‌ها جهانگیر مجیدوف به میدان برآمد. جهانگیری که واقعا این چهره خیلی معروف و شناخته است، سال 2017 در رده‌بندی در فهرست بهترین ها در مقام اول میان نورسان جودوکاران سیاره جای داشت که این هم برای کل مردم تاجیکستان مایه افتخار است و نوابسته از آنه که موصوف البته قدم به سن مبارک 18 میگذارد بعد از 3 ماه. این پهلوان 17 ساله که امروز رقابت کرد در سال 2017 هم در چمپیونات آسیا در گوشین جودو و همچنین در مسابقات خیلی زیاد در جام اروپا و اگر به دستاورد و موفقیت این پهلوان در سال 2017 نظر افکنیم خیلی از آن اندیشه و نظر مربیان دیده خیلی استعداد و همچنین موفقیت و کامیابی هایش زیادتر است. پهلوان تاجیکستان خلعت سفید دارد، حاجت به معرفی نیست. ورزشگر جمهوری ازبکستان تیمور پهلوان یک مساوی داشت. در یک دیدار دیگر پهلوان تاجیکستان عزیزبek را شکست داد و دفعه سیوم طبق عنعنه و قاعده های گشتین سنتی به میدان برآمد. حالا تیمور اینجا هم توجه میکند، اما بسیار اگر با جوسه پهلوانی
17 ساله تاجیکستانی نظر افکنیم به جهانگیر مجیدوف کس گمان نمیکند که در نهادش بسیار یک فروتنی و جسارت و قوه خیلی قوی محفوظ است. موصوف این را در میدان بر اعلی نشان میدهد. بسیاری ها حریفان هم چون به عنعنه های سنتی اعتبار میدهند، یعنی برابری به میدان آمدن جهانگیر مجیدوف همگان میخواهند که با این پهلوان رقابت کنند، چون که بسیار بیان کردیم که خیلی هم جوسش نه به آن شهرتمندترین پهلوان مانند است، اما در نهادش همه آن نهفته است که موصوف در میدان این را نشان میدهد. امیدواریم از این پهلوانی که البته آینده نزدیک برای معرفی گشتین جودوی تاجیک در بازی های المپیک کمر همت میبندند. و همچنین باز خورشید مجیدوف برادر او که خیلی این دو چهره سرشناس گشتین جودوی مملکت در تاجیکستان هم خیلی محبوبند. و از جهانگیر مجیدوف ستاد مربیان سرمربی منتخب گشتین جودوی کشور محمد عبدالرحمانوف هم امید کلان دارند و بعد که البته یک مرحله دیگر رو پس سر میکند و الان شیرالی بازرف اکنون جالب ترین پرتفت در میدانی با شکوه گشتین سنتی شهر باختر. واقعا هم جهانگیر مجید رو بی‌توجه میکنیم باری دیگر به همین حالت احسنت باد. بسیار حلوک داخله را در سطح بلند استفاده میکند. بسیار همین یک تکتیکی جالبش او را در اکثر مسابقه ها پیروز گردانیده است و در این دیدار هم توانست که اولین پهلوان ازبکستان را شکست دهد و به مکافات سرفراز گردانیده شود و بهترین فرصت این مراتب هم باز پهلوان دیگری ناحیه وخش به میدان برآمد و در دقیقه دوم هم در دقیقه اول معذرت خیلی خوب هنرنمایی کرد و سری سیوجی اصولی خیلی جالب و دیدنی بوبایی رو هم با موفقانه انجام داده توانست. رقابت ادامه می‌یابد. از ناحیه جلال‌الدین بلخی براتوف خلعت کبود دارد. این ورزشگری که امروز هم در نبردهای خیلی مشکل میخواهد که باز هم هنر خود را نشان دهد. حالا هم برای به دست آوردن اولین امتیاز یعنی به تخت پشت حلال خیلی تلاش ورزیده ایستاده است. کمربند حریف را نه گریبانش را داشت و بعدا این عامل بر همان اصول سری کیچ مانندی دارد. اگر تواند که خیلی جالب این مراتب هم براتوف یک اصول جالب را خوب عین مدعا استفاده کرد و در دقیقه دوم ظفر یافت. صاحب تحفه ایدانه جمعیت سهامی کشاده رسنده شهری باختر گردید و انا همین پرتافتی که واقعا اینجا هم دیگر کوپروگ یا با اصطلاح ماستیک در گشتین ملی موجود نیست. پهلوانان این رو باید بهتر و خوبتر دانند، عملی که چون خیلی هم در سطح ضروری و در سطح کسبی استفاده گردید از جانبی براتوف پهلوان ناحیه جلال‌الدین بلخی. و داور قهرمان این پهلوان رو این چهره رو هم ما سالهای 2000 تا 2007 هنرش رو خیلی خوب در میدانهای گشتین سنتی و همچنین چمپیونات مملکت در گشتین جودو و سامبو بهتر مشاهده میکردیم و امروز به حیث داور است. و اینجا هم باز دو پهلوان، یکی از ناحیه دنقره و این پهلوانی که از نیمه چپ میدان است شریف نظریف از شهر کولوب. قامتش بلندتر از قامت شریف نظریف و معذرت بینندگان عزیز که اینجا هم با این عنعنه های سنتی چون ما مراق ظاهر میکنیم و همه اون 400 نفر پهلوانان رو نمیتوانیم که بدون صورت مجلس به شما معرفی کنیم. از این خاطر البته یکی رو بهتر اون نفری رو که موفق است بهتر میدونیم و برخی از نفرانی که گاه به میدان می آیند نامشان هم از خاطر دور می شوند.
این در آیین و عنعنه‌های سنتی در استقبال نوروز در تنتنه جشن‌های ملی و دولتی و در برگزاری مسابقه‌های البته زیادی گوشتین ملی به نظر می‌رسد. پرتافت پهلوان شهر کلاب شریف نظریف حلال بهاگذاری می‌گردد. به توجه می‌کنیم حالا که داخل را خوب استفاده کرد و ببینید که هر دو گریبان رو داشت. اگر بهتر بود که دست راست رو قوی‌تر می‌کرد، اما حاجت بعد داشتن دست راست هم نمونده بود. در این موردی که ما مشاهده کردیم و اون همون دو گریبان رو و کمربند رو قوی کرد و کم تجربگی پهلوان ناحیه دنقره بر نظر رسید و همین طور اکنون شریف نظریف غلبه اولین خود رو به دست آورد. بیا دوستان عزیز توجه میکنیم باز به هنرنمایی دو چهره معروفی گوشتین یکی کورش و دیگری گوشتین ملی. اینها سعید جلال سعیدوف پهلوان محبوب تاجیکستان استاد ورزش درجه بین المللی قامت بلند داشته از جمهوری تاجیکستان است و شورت سفید داشته. این ورزشگر بختیار از جمهوری همجوار ما ازبکستان. بختیار هم در گوشتین جودوی جمهوری ازبکستان در چمپیونات این کشور چندین دفعه برنده مقام های افتخاری مدال های نقره و برنجی گردیده است و قبلا هم 4 سال قبل با دریافت عنوان چمپیون جمهوری ازبکستان اوید با گوشتین جودو شرفیاب گردیده است. در کورش هم در چمپیونات جهان و در چمپیونات آسیا هم جایزه افتخاری را به دست آورده است. یکی از پهلوانان خیلی محبوب و معروفی کشوری همجواری ما ازبکستان به حساب می رود. اکنون برای معرفی سعید جلال بار دیگر فرصت هست که چمپیون جهان در کورش استاد ورزش درجه بین المللی برنده مدال برنجی چمپیونات آسیا میانی البته جوانان این 7 سال قبل بود که در یکی از کشورهای عربستان برگزار گردیده بود. در یکی از کشورهای عرب معذرت بله نه در عربستان سعودی اگر اشتباه نشدم در کویت بله. و اکنون اینجا هم رقابت را سعید جلال ادامه میدهد. حریفش جسه قوی دارد اما وزنشان نه چندان تفاوت. سعید جلال هم در وزن 100 رقابت میکند در مسابقه های با شکوهی گرند پری گرند سلم و همچنین مسابقات داخلی تاجیکستان در چمپیونات آسیا و جهان نیست و حالا هم مبارزه رو هر دو ادامه میدهند. امکانیت برای به وجود آوردن فرصتی سازگار جهتی ناکام کردن حریفش برای سعید جلال به وجود نآمده است. هر یک اصول را که میخواهد البته چون دست به گریبان میبرد و بعد هم به کمربند و حتی به سری آسین و عملهای دیگری که در گوشتین ملی ما خیلی رایجند و معمول هم هستند و از این بند اسلوب عیان است که بختیار خیلی خوب برخوردار است. یعنی میتواند که در مقابل با چنین عملهای حریفش سعید جلال سعیدوف عکس حال را به وجود آورد. چنین هم شد و حرارت گرمی هوا تا اندازه به جریان بازی پهلوانان تاثیر میرساند. این را هم سعید جلال سعیدوف بار دیگر بیان میسازد که تا اندازه مشکل تر است. اما اکنون رقابت را سعید جلال ببینید که چگونه یک اصولی که پیشپا را اینجا خواست که چون عملی سازد. بار دیگر این حالت را دفعتا تکرار میکند. حریفش کمی عقب نشینی دارد بعدی سلسله هجوم های سعید جلال سعیدوف. رقابت پهلوانان در گلیم اول صورت میگیرد و در گلیم دوم باز دو چهره اصیل یکی از جمهوری تاجیکستان نبی محمد خورکشف و دیگری احسان بک از جمهوری ازبکستان. احسان بک خلعت سفید دارد. نبی محمد خورکشف پهلوانی خیلی محبوب و معروف شناخته جمهوری تاجیکستان برنده مدال نقره مسابقات قهرمانی جهان در سال 2018 در شهر سوچی فدراسیون روسیه. توجه میکنیم باز هم به رقابت گلیم دیگر و اینجا بینندگان عزیز از شما البته معذرت میخواهیم که در رفت سبقتی که هر دو پهلوان تاجیکستان نبی محمد خورکشف و سعید جلال سعیدوف چون به میدان آمدن در یک وقت و هر دو هم در دو گلیم رقابت دارند و ما هم با استفاده از امکانیت های تکنیکی نمیتوانیم که یک بار هر دو
зурузмоии паҳлавононро ба шумо манзур кунем, чун ба гилеми аввал бармегардад Фирӯз Бахтибеков ва баъдан ҳам боз ба гилеми дуюм. Наби Муҳаммад имкониятро мехоҳад ки аз даст надиҳад. рақобатро инҷо ҳам ҷолибтар месозад ва Эҳсонбек аз таҷрибаи ғанӣ паҳлавони тоҷикистонӣ бархурдор аст ва чун ба майдон омад ва Эҳсонбек талаб намуд ки ман ба хотири рақобат кардан бо Наби Муҳаммад Хоркашев ба Тоҷикистон омадам ва даъвати ӯро ҳам Наби Муҳаммад бо дилу ҷон пазируфт, ба майдон баромад ва ана ҳамин аст расму оинҳои суннатии гӯштини миллии мо ва дастфишурӣ мекунанд ва баъд аз ғалаба ва баъд аз нокомӣ ҳам новобаста аз натиҷа паҳлавонон вазифа доранд ки дар майдон ин анъанаҳои суннатии моро риоя кунанд. Наби Муҳаммад Хоркашев рақобат мекунад, талош меварзад дар ин маврид ки ҳамон камарбанди ҳарифро аз даст надиҳад, аммо Эҳсонбек инро хуб медонад, эҳсос мекунад ки вақте ки Наби Муҳаммад аз боло камарбандро кӯтоҳ медорад, агар вазни 200-300 кило ҳам бошад, бо сари севҷӣ метавонад ки ҳарифро як партофти хеле ҳам олӣ намояд. аз ин хотир мегурезад аз ин усули паҳлавони маҳбуби тоҷикистонӣ Наби Муҳаммад Хоркашев дар ҷараёни қуввозмои имрӯза 11 сол дар майдонҳои бошукӯҳи ҷумҳурии Ӯзбекистон майдондорӣ кардааст. ана ҳамин паҳлавони соҳиб таҷрибаи 31 солаи ҷумҳурии Ӯзбекистон Эҳсонбек ки хилъати сафед дорад, 11 сол чӣ дар гӯштини ҷудо ва чӣ дар гӯштини курраши ҷумҳурии ҳамҷавори мо Ӯзбекистон, яъне ҳамон шумораи як варзишгаре ки хеле маҳбуб буд ва акнун 2-3 соле ки солаш ба ҷое расидааст, ин нуфуз ва мавқеи шоистаи худро нисбат ба 7 соли қаблӣ каме ҳам аз даст дода бошад, аммо имрӯз ҳам аз ҳамон банду бас, аз амалаш, аз ҳаракатҳояш бармеояд ки хеле як мактаби қавии омӯзиши гӯштини ҷудо ва куррашро бо муваффақона паси сар кардааст. Наби Муҳаммад Хоркашев ҳам паҳлавонест ки аллакай тӯли 14 сол майдондорӣ дорад дар анъанаҳои суннатии мо, дар тантанаҳои бузурги ҷашни Наврӯзӣ, ҷашнҳои милливу давлатӣ ва ҳамчунин дар гӯштини самбо барандаи дудафъаинаи мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳон дар гӯштини самбо маҳсуб меёбад ва ҳамчунин мақоми сеюмро чанд дафъаигар дар чемпионати ҷаҳон ба даст овардааст ва чандин кара чемпиони Осиё ба иштирокчӣ ва ғолиби мусобиқаҳои мухталифи байналмилалӣ дар гӯштини самбо. ва дар гилеми дигар чун баён кардем ки рақобати Бахтиёру Саид Ҷалол ҳамоно идома меёбад. зурозмоии паҳлавонон хеле тӯлонӣ идома ёфт. Наби Муҳаммад афзалӣ дорад ва Эҳсонбек каме ақибнишинӣ мекунад ба хотири кашол додани вақт, ба хотири шояд фиреб додани ҳарифаш бошад. шояд дар ҳамин самт ҳам як тактика ва як усули дигарро ҳам тавонад ки дар ҷараёни қуввозмоии имрӯза амалӣ созад. Саид Ҷалол бошад бо қомати баланд, ҳоло ҳам боз барои идомаи ин зурозмоӣ талош мебарзад. беҳтараш камарбандро чун дар ин лаҳзаҳо мушоҳида мекунем ва хилъати паҳлавони ҷумҳурии Ӯзбекистон хеле албатта бо будини бори дигар ҳам як амали дигар Эроки ба канори чап ишора кард ва ба нимаи рост партофте анҷом дод ки дақиқ инро ҳам доварон ҳалол ҳисобиданд. бубинем бори дигар дар ҳолати такрорӣ ки Саид Ҷалол Саидов чӣ гуна ин амалро истифода мекунад. агар мо чун таваҷҷӯҳ кунем ба ҳамон усулҳои гӯштини миллӣ, ба омилҳое ки хеле мавҷуданд ҷиҳати амалӣ карданашон ва ҳамчунин тарзу тартибе ки чун варзишгар ба замин меафтад, албатта довар ба нимаи рост мо инро ҳам ба салоҳият ва виҷдони худи довар вомегузорем, новобаста аз оне ки ин паҳлавон албатта имрӯз ҳам хеле мароғ зоҳир кард барои нишон додани ҳунари ҷолибаш дар гӯштини миллӣ. аммо бояд иқрор шуд ки вақте ки чун партоф ба замин анҷом дода мешавад, дигар амали ғайри қоида, яъне ҳаракати изофа ин дар гӯштини миллӣ роиҷ нест.
дар гилеми дуюм рақобати Наби Муҳаммад ба Эҳсонбек ҳамоно ҷараён мегирад. аммо ин ҳам то андозае такя ба ҳамон тактика усулҳои гӯштини кураш буд. мо чандин маротиба шоҳиди ҳол будем ки паҳлавонони мо дар гӯштини кураш чӣ гуна ба нокомӣ рӯбарӯ мегарданд вақти оне ки албатта ё дар замин меафтанд ва баъдан амалеро паҳлавонони кишвари ҳамҷавор ҷиҳати ба тахтапуш афтонидани ҳариф дар замин истифода мекунанд. аммо боз ҳам ҷиҳатҳои нозуки худро дорад гӯштини миллӣ ва боз ҳам то андозае якчанд паҳлӯҳои фарқкунандаи худро нисбат ба гӯштини кураш дорад. биёед акун таваҷҷӯҳ мекунем дигар акнун чун ба гилеми аввал эътибор додем аллакай ғолиб муайян шуд. Сайҷалол аввалин пирӯзиро дар муқобил бо Бахтиёр ба даст овард. Наби Муҳаммад имконияти ҷолибтар дорад агар ҳамин лаҳза аз Оренҷ аз дасти рости ҳарифаш кӯтоҳтар дорад, аммо аз ин ҳолат ҳарифаш Эҳсонбек раҳо ёфт. Наби Муҳаммад ҳам боз мехоҳад ки ҳамон тартиби қаблиро боз дубора такрор созад, яъне аз боло доштани камарбанди ҳариф бисёр мусоид аст барои ғалабаи Наби Муҳаммад, бисёр созгор аст барои амалӣ кардани ҳамон нақшаҳои дар дил доштааш ва бисёр ҳам усули дӯстдоштаи Наби Муҳаммад Хоркашов ба ҳисоб меравад. мо аллакай тӯли 10 сол даҳҳо маротиба шоҳиди ана ҳамин истифодаи усули ҷолиби Наби Муҳаммад будем ки вақте ки Наби Муҳаммад аз боло камарбандро медорад, ана ҳамон усули сари севҷиро хеле дар сатҳи баланд ва касбияти воло истифода мекунад ва бо муваффақона. Эҳсонбек ақибнишинӣ дорад, чун Наби Муҳаммад ба ҳамла мегузарад, дар ҳолати ногувор мемонад ва маҷбур мешавад ки гурезад ва аз майдон берун шавад. вагарна хавфи зиёд ӯро таҳдид мекунад, дигар ба ҷуз ҳолати тахтапуш наметавонад ки аз ин ҳолат раҳо ёбад. инро хуб Эҳсонбек хуб медонад ва ба ҳамин хотир дурӣ меҷӯяд, ақибнишинӣ мекунад, вақтро кашол медиҳад. рақобати паҳлавонони Тоҷикистону Узбекистон дар ду гилем идома меёбад. Наби Муҳаммад Хоркашов, Эҳсонбек ҳам инҷо то андозае изҳори нигаронӣ дорад аз кашол ёфтани вақт, аз ҳарорати гармии ҳаво ва албатта аз хастагии худ. ин ҳама сарчашмаш ҳамон хастагии худи Эҳсонбек аст ки аллакай монеаҳоро инҷо ҳам ба вуҷуд меорад ва боз ҳам суханони изофаву илова ки вақт инҷо чун кашол ёфт ва бигузор бо нафарони дигар рақобат кунанд. аммо ин аз ризогии Наби Муҳаммад Хоркашов вобастагӣ дорад, чун баён кардем дар ибтидо ки албатта суннати ин анъанаи ниёбони мо дар гӯштини миллӣ ризогии ҳар ду паҳлавон барои мусовӣ хотима ёфтани сабқат. ақибнишинии Эҳсонбек ба назар мерасад, яктарафа, яъне дастро чун ба камарбанди ҳариф рост медорад ё бо истилоҳи упор, агар дар дигар намудҳои гӯштин бошад аллакай паҳлавони Узбекистон муҷозот мешавад. инҷо ҳам шояд ба ҳамон марҳилаеро оварда расонад ки паҳлавони Узбекистонро аз майдон хориҷ кунанд. ва чун анъанаи суннатии мост дар тантанаи ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ ва ин хос ба ҳамон анъанаҳои ниёбони мо ки ҳаст, вақт ҳам бидуни маҳдудият идома меёбад ва ҳариф ба инҷо огоҳиву танбеҳҳо муҷозот намешавад. вақт сипарӣ мегардад, хеле тӯлонӣ сабқати паҳлавонон идома ёфт. мухлисон ҳам то андозае эътироз карданд аз ақибнишинӣ ва аз ҳолатҳои ғайриқоидаи паҳлавони ӯзбекистонӣ, аммо инҷо Маҳмадшариф Сулаймонов, довари марказ, бидуни гуфтугӯ ва назари мухлисон андешаи ҳар ду паҳлавонро ба инобат гирифт ва ҳар дуро бо муваффақона дастур дод ки бо нафарони дигар дар майдон рақобат кунанд. зурозмоии дигар варзишгарон, зурозмоии он афроде ки хеле ва хеле омода буданд дар майдон идома меёбад. Туйчи Раҳимов, довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ аз вилояти Суғд, аз ноҳияи Ҷаббор Расулов ба партафти паҳлавони шаҳри Бохтар
اینجا هم حلال بهاگذاری میکند و واقعا هم چنین بود. نباید نفران تصادفی به میدان آیند و وقتی که پهلوان تجربه غنی ندارد در میدان این زود مشاهده می شود. بر عیان است که یکی مقابل دیگری فردی که یک ماه تمرین کرد با نفری که طول 10 سال تمرین دارد به میدان می آید، چون این حالت ها زود رخ می دهند. اکنون به توجه میکنیم بعد اونی که احسانبک رقابت رو با نبی محمد خورکشوف با موفقانه انجام داده نتوانست، بعد این احسانبک با سعید جلال سعیدوف رقابت را آغاز کرد. بختیار باشد البته بعد چند لحظه با نبی محمد قوه آزمایی خواهد کرد. باز باری دیگر همین مراتب دقیق اوه لحظه ای که خیلی هم انتظاری تکرار هستیم. سعید جلال سعیدوف انا همون اصول با اصطلاحی چون ملنیتسه و بعدا هم عمل را تا به خاتمه برد و حریفش احسانبک را به تخت پشت افکند. غلبه دوم سعید جلال سعیدوف در رقابت میدان با شکوه شهر باختر در تنتنه نوروز که جمعیت سهامی کشاده رسنده برای پهلوانان شرایط بهتر را مهیا کرد. صاحبکاران انفرادی ولایت ختلان، صاحبوفها و فقیر و همچنین حکومت ولایت ختلان هم برای پهلوانان مکافات‌های عالی از قبیل 2 شاه جایزه و تحفه‌های ارزنده و قیمتناک ایدانه تأسیس دادند که الکی پهلوانان موفق آنها را صاحب گشته ایستادند. در گلیم دیگر ابو شحنه از ناحیه تیمور ملک با قامت راست با حریف خود از ناحیه عبدالرحمن جامی رقابت دارد. ابو شحنه تحت راهبری مربی صاحب تجربه دولتوف تمرین میکند و باز هم در این مورد خیلی با آسانی ابو شحنه از ناحیه تیمور ملک ظفر یافت. سایمرو دولتوف مربی است به توجه میکنیم بار دیگر به همین فرصت که خیلی عادی و خیلی آسان هم ابو شحنه موفق گردید و اکنون پهلوانان دیگری کشوری هم جوا رو به میدان دعوت می‌سازیم. 2 پهلوان خیلی معروف جمهوری ازبکستان را سعید جلال سعیدوف مغلوب کرد. بعد این حالت از روی رسم و آیین و عنعنه های نیاگان ما پهلوانان دیگر به میدان می آیند و اکنون بولتایوف از همه پهلوان قوی ازبکستان حالا در مقابل با سعید جلال سعیدوف رقابت دارد. سعید جلال از بالا چون کمربند را اگر قوی تر دارد و باز دیگر اصول ها را هم بهتر و خوبتر می تواند استفاده کند، چون تجربه سعید جلال در مسابقات با شکوه گشتین جودو و همچنین کورش که چمپیون جهان در گشتین کورش است و برنده مدال برنجی مسابقات قهرمانی آسیا میان دسته های منتخب جوانان که در کویت برگزار گردید 7 سال قبل و عنوان و درجه های بزرگ ورزشی را درست. و راجع به بولتایف چی گفتنی هم که این پهلوان هم طول 14 سال است که میدانداری دارد در گشتین کورش و در گشتین جودو جمهوری ازبکستان رو در عرصه بین المللی در مسابقات خیلی باشکوه معرفی کرده است. یکی از همان سرشناس‌های معروف و چهره‌های نمایان میدان امروزه گشتین شهر باختر جمهوری تاجیکستان محسوب می‌یابد. پهلوان مهمان ازبکستانی وزنش اندازه گرانتر است، 114 کیلو وزن دارد، نه چندان قامت بلند اما تجربه غنی مسابقه های باشکوه البته با سعید جلال سعیدوف امکانیت نمیدهد که پهلوان تاجیکستان به آسانی در این دیدار موفق باشد. بولتایوف رقابت سعید جلال را با 2 هموطنش خیلی خوب مشاهده کرد، تحت نظارت جدی سرمربی در این فرصت قرار داشت و اکنون بعدی اون لحظه که سعید جلال 2 دفعه ظفر یافت و از روی همون قاعده و عملهایی که در گشتین ملی تاجیکی رایجند این پهلوان هم
اینها رو باید رعایت کنیم، چون این هم هست. اما سعید جلال باید اقرار شویم که کمی خسته شد بعد که وقت رو بدون محدودیت چون بیان کردیم اینجا سپری کرد در مقابل با دو پهلوانی ازبکستانی که خیلی قوی بودند و تا اندازه در رقابت سیوم خستگیش مشاهده می‌گردد. بولتا باشد اولین مراتب است که به میدان میآید، تا اندازه با روح قوی بولیده اینجا هم بسیار یک ماهر بودن خود رو نشان میدهد. تجربه غنی خود رو ببینید که چگونه در ابتدا امکانیت میدهد که سعید جلال عمل سازد و بعدا یک ترتیب دیگر رو هم براه میماند که برای هم اصول جالب گوشتین جدا و گوشتین کورش هم خیلی سازگار است. اگر به بند و بست و عملهای پهلوانی ازبکستانی نظر افکنیم البته ماهر بودنش رو چون مشاهده میکنیم و سعید جلال نمیداند که البته بولتایف با استثنای آن مسابقاتی که در شهر حصار روز 21 مارس برگزار شد و آن هم نه چندان طولانی ادامه یافت که سعید جلال از حریف چیزی رو بیند، آموزد و عکس عمل رو در میدان امروزه شهر باختر نشان دهد. اما حریف او بولتایف باشد برعکس در دو سبقت سعید جلال خیلی ماهرانه نظارت کرد که چی کار سعید جلال انجام میدهد، با کنار راست بیشتر حمله میکند یا به سمت چپ یا چی تاکتیک را راه اندازی میکند در جریان زورآزمایی. حالا هم هر دو پهلوان موفق نگشته ایستادند. حالا هم سعید جلال سعید باز یک عمل دیگر را سامان داد، اما نه چندان تبعیدی مخلصان است. فیض‌الدین امیرشایب داور درجه جمهوریوی از شهر باختر، فیض‌الدین هم زاده ناحیه تیمورملک است که تحت رهبری یکی از جهان پهلوانان مرحوم سید مومن رحیموف تا چند سال هم تمرین کرده است و بیشتر به همان نتایج ارزنده در جمهوری تاجیکستان شرفیاب شده است. داوری بهترین است و در رقابت امروزه هم عادلانه حکمی کرده ایستاده است و داوری چنین چهره های ارزنده را البته به دوش آن افراد میگذارند که تجربه بهتر دارند و نظر و دید و نگاه هایشان البته به هر یک عمل و حرکت پهلوانان عادلانه است و اینجا هم شفافیت و فعالیت خود ستاد مربیان را هم داوران را بار دیگر قید کردن به مورد است که واقعا امروز هم جمعیت سهامی شده رسنده شهر باختر، حکومت ولایت ختلان و صاحبکاران انفرادی صاحب‌ها و فقیرов در عملی کردن همین رسم و عنعنه ها عامل های اساسی رشدیابنده گوشتین سنتی ما بسیار هم زمینه مساعد فراهم آوردند. یک فضای جالب و ایدانه و باید شکر از ثبات و آرامی کشور کرد و چون اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای بین المللی نمودن نوروز عجم خدمت‌های شایسته کردند و برای احیا کردن ورزش‌های سنتی هم مراقب بیشتر ظاهر میکنند. ما هم وظیفه داریم که البته چنین غمخوری‌ها و توجه بیشتری سرور معظم کشور را با برگزاری چنین مسابقات سطح بین المللی سطح باشکوه رعایت کنیم و اجرگذاری از ارزش‌های بزرگ ملی کشور نماییم. رقابت همانا ادامه می‌یابد چون مشاهده میکنیم که در گلیم مرکز سعید جلال و پهلوان بولتایف اکنون صورت قوه آزمایی را تا اندازه سست‌تر کردند چون 10 دقیقه پس سر شد. بعد این هم دهه دوم هم سپری گردید و همانا زورآزمایی پهلوانان نتیجه نمیبخشد. فردوس نسیموف و پهلوان دیگر بختیار در یک دیدار چون ناکام شد بیان کردیم و بختیار رو هم محض کمیته تدارکات سرداور مسابقات و توجه بیشتری خودی مربیان صاحب تجربه و پیشنهاد و درخواست مسئول همین چهاربینی بود که پهلوان ازبکستانی بار دیگر به میدان دعوت گردد و از جمهوری تاجیکستان ناکام، ناامید و دلسرد نرود و حالا که در جمهوری تاجیکستان چون چهاربینی ها برگزار میگردند
چون مسابقه های گوشتنی ما که دایر میگردند نفر مغلوب دیگر حق برگشت به میدان را ندارد. اما از روی قدرشناسی احترام ارزش های سنتی ماست گوشتنی سنتی و قدر و منزلت مهمان که البته برای ما این هم در میدان خود چون این چورابینی ها را برگزار میکنیم باید رعایت و احترام مهمان هم البته این یک قدرشناسی به ارزش های بزرگ ملی و رسم و آیین اجدادی ماست که این انا هم در گوشتنی سنتی باید که عملی گردد، باید که رعایت کرده شود. فردوس نسیموف پهلوان جمهوری تاجیکستان از شهر کولاب است. تحت راهبری مربی جوان ظریف نظریف تمرین میکند و اکنون باز همون دو گلیم باقی ماند رقابت میان پهلوان تاجیکستان و ازبکستان. بختیاری که در دیدار اول چون ناکام شد از سید جلال سیدوف در این باره حرف زدیم که دفعتا به میدان آمد و فردوس حالا مراق ظاهر میکند برای باز هم حمله های جالب، باز هم فرصت های مساعد و سازگار را به میان آوردن. و در گلیم دویم همانا بالتایف و سید جلال سیدوف رقابت را ادامه میدهند. بالتا اینجا هم باز حلوک داخلی را استفاده میکنند، اما خیلی با همون یک فرصت یک لحظه چون عمل میکند که این برای ظفر یافتن بالتایف زمینه نخواهد گذاشت، چون این اصول ها رو خیلی باید با سرعت تیز استفاده کرد. سید جلال هم الکی از قوه، قدرت، تاکتیکای حریف واقف شد و در این جریان اکنون میخواهد که دیگر سمت رو پیشه کاری خود کند که البته بگذارد حریف اینجا یک عملی رو استفاده کند و سید جلال عکس عمل را. هر دو هم به همین فکرند، چون وقت پس سر میگردد ما غالب را معین کردن نتوانسته ایستادیم. در اینجا بیان کردیم که وقت بدون محدودیت است و زورآزمایی پهلوانان هر دو گلیم کشال می‌یابد و فردوس نسیموف در گلیم اول با همراهی بختیار پهلوان رقابت دارد و در گلیم دیگر انا همین نفری که از سید جلال سیدوف ناکام شد و بعد انا همون خودی اعتراض این پهلوان و بعد آنه که ناامید از تاجیکستان به وطن خود برنگردد قدر و منزلت و احترام این پهلوان رو هم به این نوبت گرفتن و بار دیگر دعوتش کردن که هنرنمایی کند، شاید صاحب مکافات تحفه ایدانه نوروز بین المللی تاجیکستان گردد. و این اکنون از مهارت و متانت فردوس وابستگی دارد که در مقابل با بختیار چگونه هنر خود را نشان میدهد. فردوس هم حالا برای جستجو و دریافت همان راه با ثمر تلاش میکند، یعنی با سرعت تر اگر حرکت کنند شاید یکی موازنت را گم کند، یکی به اشتباه را دهد و دیگری از خطاگی حریف خوب استفاده کند. همین است عامل با موفقانه، همین است موفقیت ورزشگر. البته اگر حریف اشتباه نکند یا موازنت را گم نکند یا در سمتی که بیشتر و زیادتر اگر یک کاری را نتواند سامون دهد اونگاه نفر دیگر غالب نمی شود. و اکنون سید جلال سیدوف و بالتایف چون مبارزه بردن این وقت هم خیلی طول کشید و ما دقیقه از ابتدا تا 15 رو به شما منظور کردیم و از این هم 2-3 چند وقت پس سر گردید در زورآزمایی هر دو پهلوان که دیگر حاجت به کشال دادن وقت نبود که ما در تنظیم این رو هم به این نوبت گرفتیم. در گلیم دوم حالا رقابت ادامه می‌یابد. در گلیم اول بعد بختیار و پهلوان محبوب تاجیکستان فردوس نسیموف که 24 سال دارد رقابت را ادامه می‌دهد. واقعا هم در شهر باختر با استفاده از همان اصول و عنعنه‌های سنتی گوشتنی ملی رسم و آیین اجدادی این مسابقات خیلی با شکوهی جمهوری تاجیکستان در تنتنه نوروز ولایت ختلان برگزار شد. جمعیت سهامی کشاده رسنده چون بیان کردیم برای غالبان هم مکافات عالی دو جایزه تأسیس دادند و که نوبار دیگر فردوس نسیموف خیلی
این لحظه هم یک اصول جالبی خود سر سیفتی را نه سر کیت را با اصطلاح ملمیتسا خوب استفاده کرد و اکنون نگذاشت که بختیار با مکافات و تحفه ایدانه به جمهوری ازبکستان برگردد. ببینید خیلی عالی، حلال. آن نفرانی که در میدان بودند این رو هم خیلی خوب احساس کردند و نشاط و شادی داشتند از پرتافت فردوس نسیموف پهلوان امیدبخش تاجیکستان. و اکنون باز دو نفر دیگر در گلیم سیوم رقابت را آغاز کردند. اینها شاهرخ امیرخانوف و فخریدین پهلوان ناحیه دنقره. شاهرخ شورت کبود دارد، از شهر کولاب است. فخریدین هم با همراهی شاهرخ در یک چند مسابقه سطح جمهوریوی و در تنتنه های نوروز هم با هم دیدار انجام دادند که امروز هم این دفعه هفتم است که با هم رقابت میکنند. در مجموع زورآزمایی ها شاهرخ امیرخانوف دست بالا شده است و امروز اکنون در تنتنه نوروز بین المللی شهر باختر مشاهده میکنیم که چگونه و بار دیگر هم در این گلیم دیگر پهلوانانی امیدبخش مملکت رقابت را آغاز کردند در وزن گران در گلیم اول. اما کارگردان ما توجه به همان گلیم سیوم دارد با رقابت شاهرخ و فخریدین ناحیه دنقره. شاهرخ قامتش تا اندازه بلندتر است. در همین مورد هم باز بار دیگر میتواند که کمربند حریف را از بالا دارد و بیشتر به همانندی همون تکتیکای جالب نبی محمد خورکشوف شاهرخ هم همین اصول رو خیلی خوب استفاده میکنند و تا جای ما میدانیم اکثریت پیروزی های پهلوان جمهوری تاجیکستان از شهر کولاب شاهرخ امیرخانوف با استفاده همین اصول سری سیوجی به دست آمدند و باز هم حریف رو در حالت جفت نگاه داشتن و بعدا هم پرتاف رو به سمت چپ انجام دادن. این هم خیلی سازگار است برای غلبه های شاهرخ. به توجه میکنیم به گلیم دیگر نبی محمد خورکشوف بسیار جوانی خاکسار با محبت صمیمی نسبت به حریفش است. همون عنعنه های سنتی گوشتین ملی را خوبی رعایت میکند. در مقابل با بالتایف رقابت میکند. بالتایی که واقعا اینجا هم در میدان گوشتین سنتی تاجیکستان در مقابل با پهلوان محبوب ما سید جلال سیدوف مقابلیت نشان داد. مکافات عالی شاه جایزه автомашinaи سبکروی تمغه شورالت برای رقابت هر دو پهلوان محبوب کشورهای همجوار تأسیس داده شده است. جمعیت سهامی رسنده و محض حکومت ولایت ختلان و صاحبکاران انفرادی که صاحب‌ها و فقیرов در برگزاری این مسابقات سهمشان ارزنده است، امروز هم بیشتر و زیادتر باز هم برای اضافه کردن تحفه ایدانه هم کمر همت بستند. بار دیگر نبی محمد خورکشوف عمل را انجام داد بهتره نسبت بر رقابتی که در مقابل با احسانبک انجام داد. اکنون از دقیقه های اول هم برمی آید که نبی محمد مقابل این پهلوان گران وزن و شهرتیار ازبکستان بالتایف دیگر تاکتیک را استفاده میکنند. در مبارزه با احسانبک کمی آسانتر عمل کرد و شتاب را اختیار نکرد، اما در دقیقه های اول معلوم است که نسبت به استعداد احسانبک هنر بالتا فرق کننده است. این رو هم نبی محمد از خیال از خاطر هرگز فراموش نمیکند. باید جدی باشد و همچنین شاه جایزه و دفاع کردن شرف ورزش کشور در این گوشتین سنتی و گوشتین نیاگان ما گوشتینگیری هم برای نبی محمد خورکشوف هم فرض است و هم سنت. این کار هم باید همیشه رعایت کند. رقابت در گلیم مرکز برای مکافات عالی شاه جایزه автомашinaи سبکروی تمغه شورالت میان هر دو پهلوان بالتا و نبی محمد ادامه می‌یابد و گرمی هوا تا اندازه با جریان رقابت پهلوانان در بالای گلیم
مشکلی ایجاد کرد و به این هم نگاه نکرده اکنون نفران متصدی و کمیته تدارکات هم زود با کلیم مرکزشون توجه کردن که برای رقابت سازگار باشد. چون این هم شد. نبی محمد خورکشف حالا باز هم تلاش میکند در این مورد که موفق باشد. تلاش میکند که همان دست راست را زودتر هرچی زودتر با کمربند برد. حریف را ببینید هر یک اشارهش به همین خاطر است. در ابتدا گیربان رو میدارد وقت را چون کشول هم نمیدهد اما حریف را با کناری چپ و راست این پهلوهایی که خیلی مفیدند برای به وجود آوردن همان فرصتی که چون موازنه را گم کند و نبی محمد کمربند را دارد. اگر همین کار را نبی محمد در وقتی معین انجام دهد ما شاهد آن همان پرتافت جالبی نبی محمد با مانند مسابقه های سطحی با شکوهی که مشاهده کردیم خواهیم شد. اکنون این فرصت برای نبی محمد فرا میرسد. اگر دستی راستی حریف را عین مدعا و سری وقت دارد بالتق خوب احساس میکند که دستی راستش را زود بیرون دور میکند از حالتی به عمل آمده. اینجا هم نبی محمد باز هم برای یک حالت سازگار را با موفقانه خاتمه دادن توجه میکند. کمربند را البته این فرصت هم از دست دادنی نیست. انا همین لحظه که چون بیان کردیم و وصف کردیم پهلوانی تاجیکستان را که اگر کمربند را دقیق دارد و دست را کوتاه‌تر دیگر وزن اهمیت ندارد برای نبی محمد. اگر باز هم 3 وزن اضافه بالتا باشد امکانیت برای نبی محمد با موفقانه با وجود میآید که او پیروز گردد. این رو هم الکی بالتا خوب میداند. عقب نشینی کرد و زود در زمین نشست. نبی محمد انتظار می شود که حریفش به میدان آید رقابت را ادامه دهند در مکافات عالی. البته اینجا هم بدون محدودیت تا همان دقیقه آخرین پیروزی هر دو تلاش میکنند. اینجا طرز و ترتیب عنعنه سنتی ما رعایت کرده می شود چون مهمان از قدرشناسی به خاطر احترام مهمان که یک فاصله بگذار که هم نفس آزاد کند و بعدا به میدان آید. همین عامل ها هم استفاده گردیدن. همین عنعنه ها هم و همین احترام های بیشتر و زیادتری عنعنه های سنتی ما گوشتین ملی. نبی محمد خورکشف با روحیه قوی چون به میدان آمد و بار دیگر هم کمربند را اکنون آستین. اینجا خیلی نقشی بزرگ دارد در پیروزی نبی محمد و حتی احساس می شود از قیافه خودی جالبترین خاطرماندترین لحظه فرصتی نشاط و شادی 17,000 نفر مخلصی در ورزشگاه بوده. واقعا هم لحظه جالبی مخلصان سرشمار و بینندگان همیشه تلویزیون ورزش فرا رسیده. پهلوان محبوب ما نبی محمد خورکشف با یک اصول جالب در مرحله خیلی حساس و جالب در این دوری خیلی وزنین و سنگینه که برای مکافات عالی شاه جایزه автомашinaи сабукравии тамғаи Chevrolet рақобат карданд. Наби Муҳаммад дигар ҷои гуфтугӯ ҳам нест. Аҳсанобод 105 кило ва бубинед чӣ тартибе ки ба ақиб усулеро ки чун партоф карду як вазни худро ҳам инҷо боз ҳам ҷолибтарин лаҳзаро аз нишоте ки аллакай барои мо фароҳам сохт. ғалабаи Наби Муҳаммад Хоркашевро дар ин давр барои шоҳ ҷоиза мо табрик мегӯем. و دیگر پهلوانان را فرصت معرفی هم فرا رسید در گلیم سیوم چون نبی محمد وقت را کشال نداد غلبه را سریع وقت به دست آورد و ما فرصت داریم که گزارش را از گلیم سیوم ادامه دهیم. شاهرخ امیرخانوف یکی از مدعیان مقام افتخاری یکی از داوطلبان انا همین دو شاه جایزه بود که یکیش را اکنون نبی محمد خورکشف به دست آورد و برای ادامه راهی این شاه جایزه برای شامل گردیدن به حیات پنجگانه حالا هم شاهرخ امیرخانوف مبارزه را با موفقانه ادامه میدهد.
ҳарифаш аз ноҳияи Данғара Фақриддин, чун баён кардем ки таҷрибаи ғании мусобиқаҳои гӯштини суннатиро ҳам дорост, аммо дар майдони имрӯза дар муқобил бо Шоҳрух Амирхонов муваффақ нагардид. ҳатто дар истифодаи ягон усул ҳам як саҳме гузошта натавонист. инро ҳам доварон хуб эҳсос мекунанд. акнун таваҷҷӯҳ мекунанд ба гилеми дигар. ҳардуро ҳам даъват месозанд ки вақташон хеле тӯлонӣ идома ёфт. агар розӣ бошанд ҳарду паҳлавон, ин лаҳза ҳарду боз бо нафарони дигар сабқат мекунанд. агар яке имконият ё худи хоҳиши идома додани қуввозмоиро дошта бошад ва дигаре на, ин ҷо ҳам маҷбур аст нафари барои хотима додани ин сабқат, албатта чун ба довар фикрашро баён кард, дигар наметавонад ки аз майдон берун шавад. маҳз ана ҳамин самт хеле барои паҳлавони ҳамеша тамринро ба роҳ монда хеле созгор аст. вақте ҳариф ноумедӣ рӯбарӯяш мегардад, хастагиаш бар алом мушоҳида мешавад ва акнун касе ки бештар заҳмат кашидааст дар ин самт, нафари тасодуфӣ нест, дар майдон муайян мешавад ва акнун ҳалолаш бод бигзор то ба охир ҳам соҳиби мукофотҳои қиматнок ва идонаи ин мусобиқаи анъанавии шаҳри Бохтар гардад. аммо Шоҳрух Амирхонов барои ин кӯшишаш на чандон ҷолиби таваҷҷӯҳ аст ва ақибнишини Фақриддин инҷо ҳам боз ками дигар ҳарду ҳам аллакай дар ин дақиқаҳо баробариро бори дигар ба миён оварданд. довар бояд ҷараёни қуввозмоиро боз ҳам тезонад, аммо чунин намегардад. ҳарду ҳам табъи дили хеш амал карда истоданд ки ин барои мухлисон на чандон мақбул аст. дар гӯштини суннатӣ бештар ҳамон ҷаззобият, талош, истеъдоди фавқулода, ҳаракатҳои ба маврид ва истифодаи усулҳои хеле ҷолибу анъанавию саривақтӣ бо касбият ва суръати баланд, яъне партовҳои хеле ҷолибу усулҳои хеле маъмуле ки ба ҳалол баробар аст, танҳо ва танҳо ҳамин мақбул ва писанди дили мухлисон аст. дар гилеми сеюм ин ҷо ҳакнун довар маҷбур мешавад ки ҳар дуро аз майдон берун созад, яъне рақобати паҳлавонон натиҷа набахшид. ҳар ду аз майдон берун мешаванд, бо дигар афрод, бо дигар паҳлавонон албатта тавсия мегиранд ва баъдан бо дастури сармураббӣ ва мураббиёни муваззафи мусобиқаи имрӯза ба майдон мебароянд. ва акнун Ҷаҳонгир Маҷидовро фурсат дорем ба шумо муаррифӣ кунем. ҷаҳонгире ки паҳлавони хеле умедбахши Ӯзбекистон Темурро бисёр дар як сатҳи баланди касби усулашро истифода карду шикаст дод. ва акнун дафъаи дигар ин паҳлавони умедбахш маротибаи сеюм ба майдон меояд. мукофот аз мукофоти аввала фарқкунанда аст. инро ҳам Нусратулло Файзлоев ва кумитаи тадорукот, он нафароне ки муваззаф буданд, дар ибтидо ҳам ба инобат гирифтанд. вақте ки паҳлавон дар даври аввал ғалаба ба даст меорад, ҳатман дар даври дуюм мукофоташ зам мешавад, яъне қадршиносӣ нисбат ба ин паҳлавон боз ҳам бештар ба роҳ монда мешавад. яъне мукофоти аввал агар арзишаш дар маҷмӯъ чун баён кунем ба 500 сомонӣ баробар бошад, дар рақобати дуюм ин ба маротиб меафзояд. оҳиста оҳиста ба тадриҷ ҳамин ҷоиза, ҳамин тӯҳфаҳои идона бештар шудан мегиранд ва то ҳамон марҳилаи албатта ниҳоие ки паҳлавон агар тавонад ки ҳунари худро нишон диҳад ва муваффақ бошад. ин ҷо Ҷаҳонгир Маҷидов аллакай аҳволи ҳарифашро бисёр бад кард, яъне мушкилӣ зиёд барояш ба вуҷуд овард. дар гилеми аввал Шоҳрух Амирхонов, чун баён кардем ки ин анъанаи суннатии гӯштини миллӣ аст ва Шоҳруху Фахриддин рақобатро чун бо муваффақона идома дода натавонистанд. баъдан дар гилеми дуюм акнун Шоҳрух боз даъват гардид. ё як ҳолате ки Шоҳрух Амирхонов ва ҳарифаш аз шаҳри Бохтар
اینجا هم یک افضلشوی و گمانم چون بیان کردیم که همه این 400 نفر پهلوان رو بدون صورت مجلس دونستن هر یک شوره خیلی مشکل تر است. از این خاطر معذرت میخوایم که باز برخی از پهلوانان رو نمیتوانیم که دقیق به شما معرفی کنیم، اما با چهره های اصل توجه میکنیم، اما با پرتوفت شاهرخ امیرخانوف توجه میکنیم. اما به همین لحظه که خیلی جالبتر بود و شاهرخ امیرخانوف در دقیقه دوم سبقت دوم خود ظفر یافت و با یک اصول جالب شاهرخ امیرخانوف توانست که دست بالا گردد. و چون بیان کردیم راجع به هوسمندگردانی پهلوانان جمهوری همجوار ما ازبکستان که در دیدار اول چون ناکام گردیدند و کمیته تدارکات و بیشتر آن افرادی که موظف به برگزاری همین مسابقات بودند به مهمانان امکانیت دادند که البته بدون تحفه ادانه از تاجیکستان به وطن خود برنگردند. به همین خاطر باز بار دیگر هم احسان بک بعد از شکستش از سید جلال سیدوف به میدان دعوت شد و با پهلوان دیگری ما شامرادوف سعید مومن از ناحیه رشت جمهوری تاجیکستان رقابت کرده ایستاده است. جهانگیر مجیدوف غلبه سیوم خود را هم به دست آورد. یک اصول جالبی که در گلیم دیگر بود. معذرت اکنون ما 3 گلیم رو رقابت 3 جفت پهلوان رو در یک وقت نمیتوانیم که به شما منظور سازیم. و غلبه سیوم جهانگیر مجیدوف رو ما با هم دیدیم. آزمایی همانا اینجا ادامه خواهد یافت و نصرت الله فیضلای و سرمربی دسته کشتین کرش جمهوری ازبکستان هم در گلیم سمت چپ با هم یک و طور حاصل هم نیروسنجی کردند و امروز هم بسیار شایسته افتخار است که پهلوانان شهرتیار کشور همجوار البته در عید اجدادی ما نوروز بین المللی تاجیکستان شرکت داشتند و در شهر حصار در ناحیه اوان و همچنین در شهر باختر نیست. همین سلسله چرابینی ها باز هم مناسبت ما را دوستی و اتفاقی و متحدی ما را بار دیگر هم قوی تر کرد. البته ورزش سرحد ندارد. اینجا پهلوانان برومندی جمهوری ازبکستان هم خیلی نیروسنجی کردند و اکنون باز احسان بک اینجا هم مبارزه میبرد، اما شامرادوف پهلوان جمهوری تاجیکستان از استعداد این ورزشگر تا اندازه واقف هم باشد، اما در مقابل با احسان بک چون بیان کردیم در ابتدای گزارش خود که 11 سال میدانداری کرده است و خیلی تجربه غنی مسابقه های سطحی بین المللی را هم دارا می باشد. سعید مومن اینجا پهلوانی از سمت چپ بوده و مهمان رو علاقه بینندگان عزیز شما خوب مشاهده کردید که 3 مراتبه امروز معرفی شد در مقابل با نبی محمد خورکشف، سید جلال سیدوف و بعدا اکنون دفعه سیوم. یک غلبه یک باخت دارد، معذرت یک غلبه یک مساوی دارد و دفعه سیوم است که حالا به میدان آمده است. بار دیگر همینجا سعید مومن را لازم است که در به دست آوردن مظفریت رقابت اولین خود در شهر باختر دیگر عامل را استفاده کند، چون که با چنین حرکت با چنین عمل با استفاده اصولهای سرسریه که تصادفاً کوشش دارد خیلی و خیلی برایش مشکل و گران است که غلبه به دست آورد. هر دو هم باز به مرکز میدان دعوت می شوند. رقابت پهلوان جمهوری ازبکستان در دور دوم خیلی مشکل تر بود، اما در قسم اول خیلی متانتش رو بهتر نشان داد، هرچند که در 10 دقیقه خیلی نزدیکتر برای عملی کردن نقشه های خیش در مقابل با نبی محمد خورکشف قرار داشت. بعدا هم اکنون عقب نشینیش زود مشاهده شد که وقت رو خیلی کشال داد و هم چنین بیش از 25 دقیقه میدانداری کردند. و اکنون اینجا باز خورشید شریف از ولایت سوخت و پهلوان قامت بلندی شهر کولوب شریف نظریف بعد از غلبه دویمش به میدان آمد.
یک لحظه با گلیم اول، یک لحظه دیگر با گلیم دوم، با گلیم آخرین انور ایدمتوف مربی صاحب تجربه ناحیه عبدالرحمن جامی و این پیروزی خود جهانگیر مجیدوف است. با اشتر مکافاتانیده شد بعد از غلبه سیومش. پهلوان خیلی محبوب تاجیکستان که به بهار 18 قدم می‌نهد و امروز هم در مقابل با همون پهلوان ازبکستانی تیمور پهلوان خیلی یک جسارت قوی خود را نشان داد و با همون اصول خیلی معمولش حالا که داخله هم حریف را تسلیم کرد. اشتر مکافات ارزنده به جهانگیر مجیدوف تقدیم کردید و اکنون باز بار دیگر توجه میکنیم به رقابت شریف و خورشید. شریف هم دو غلبه دارد و خورشید در گلیم اول هم صاحب یک پیروز گردیده است و مکافات ایدانه را الکی به دست آورده است. اما احسان بک اینجا هم به وطن خود بدون تحفه ایدانه برمیگردد. یک مساوی یک باخت دارد و حالا هم توجه به همون گلیم سیوم میکنیم که بیشتر هر دو ورزشگر محبوب تاجیکستان و ازبکستان مبارزه برده ایستادند. اما در استفاده اصولهای خیلی معمول و جالبی کشتی ملی این دو پهلوان خورشید و شریف نظریوف بیشتر فعالترند. البته داوران هم در میدان وقت رو البته طولانی ادامه نمیدهند. منظور از گفته های من که داور تنها 2-3 نفر را که حکم میکرد و بعدا هم زود عوض میگردد و با گلیم دوم داورانی که در گلیم اول بودند و بعدا جایشون عوض میشه و سفربر میگردند. 15 نفر داور، بیش از این هم از تمام منطقه های تاجیکستان، هم از ولایت ویکتوری کوهستانی بدخشان، از منطقه رشت، از ولایت سوخت، از شهر و ناحیه‌های تابع مرکز، از ولایت ختلان، از شهر کلاب. همچنین پرتافت پهلوان اینجا البته با این نوبت گرفتن نشد چون البته با پهلو افتید و حرکت دیگر هم معنی ندارد اشاره میکند داور، یعنی اینها با این نوبت گرفتن نمیشوند. سعید مومن و احسان بیگ همانا رقابت را ادامه میدهند اما بدون موفقیت. هر دو هم تو همون فرصتی ضروری، تو همون لحظه سازگاری که برای موفقیت لازم است کوشش نمیکنند. یعنی اصول رو در ابتدا میخواهند هدف استفاده قرار دهند اما وقت همون طولانی ادامه مییابد و چون گریبان رو میدارند و همون کشال یافتن وقت تو همون فرصتی که هر دو از میدان بیرون میشوند. چون این حرکت، چون این عمل تو اندازه مخلصان رو هم خسته میکند. این رو هم زود هواداران گشتین ملی در ورزشگاه بیان کردند. با همون یک فضایی که به وجود میارند اعتراض بیان میکنند که پهلوانان هنرنمایی جالب کنند، طبع ما رو بریده سازند. در این روزهای عید با شکوه نوروز بین المللی در فصل احیای طبیعت که شرایط، امکانیت ها و فرصت های سازگار را برای ما البته مسئولین به وجود میارند، باید با قدر و احترام و اجرگذاری به ارزش های بزرگ ملی ما رسیم. و ما سرور معظم دولت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان چون بیان کردیم که نوروز رو بین المللی کردن و اینجا هم پرتافتی پهلوان شهر کولاب شریف نظریوف با تخت پشت بود و در زمینه بین المللی گردیدن نوروز عجم ما مسابقه های ورزشی از قبیل گشتین ملی بیشتر رشد یافتند. بار دیگر این فرصت مساعد و این اشتباهی خورشید پهلوان ولایت سوخت رو منظور شما کردیم از ناحیه مسجد، این چمپیون جهان در گشتین کمربندی است. و اکنون باز هم رقابت در مبارزه با دیگر پهلوانان. بابا از ناحیه مومن آباد خلعت کبود دارد این ورزشگر و در گشتین های سنتی در میدان های زیاد گشتین ملی
дар тантанаи наврӯз бештар матонат ва ҳунари худро нишон медиҳад. рақобат дар гилими аввал идома меёбад. паҳлавони ноҳияи муъминобод чун хилъати кабуд дорад баён кардем, аммо муваффақ нашуд ва бори дигар ҳам дар ин маврид варзишгари вилояти хатлон бо хилъати сурх кореро наметавонад сомон диҳад ки ба нафъи хеш бошад. дар ин дақиқаҳои аввали зурозмоии нахустини хеш ва лаҳза ба лаҳза мо ба ҳамон марҳилаи ниҳоӣ наздик мегардем ки чеҳраҳои арзанда дар майдон боқӣ мемонанд. нафарони мағлуб майдонро тарк месозанд. албатта ба истиснои ҳамон се нафар меҳмоне ки ба ҷумҳурии тоҷикистон ташриф оварданд ва барои эҳтирому қадру эҳтироми арзандаи меҳмоннавозии мардуми тоҷикистон баъд аз нокомияшон ҳамчунин эҳсон ва бахтиёр ҳам дубора ба майдон даъват гардиданд ва ҳамчунин болта ҳам бояд барои гирифтани мукофоти идонаи имрӯза чун ба майдон ояд ва маҳз имтиёз ба ҳамин паҳлавонони кишвари ҳамҷавор буд ки аз ин майдон ноумед барнагарданд ва тӯҳфаи идонаро ҳам соҳиб шаванд. рақобати эҳсонбек ва саид муъмин ҳамоно бенатиҷа аст. бобо ҳам дар гилеми аввал мубориза мебарад, аммо бидуни муваффақияти хиш. эҳсонбек ин маротиба ҳам як кӯшиши дигарро метавонад хуб сомон диҳад. бори дигар ин амале ки дар ба даст овардани пирӯзӣ хеле созгор буд. дастро доштан аз хотири эҳсонбек фаромӯш шуд. вагарна ин усули сарикеч метавонист ки бо муваффақона анҷом ёбад. рақобат ҳамона миёни саид муъмину эҳсонбек идома меёбад. паҳлавони ноҳияи рашт инҷо ҳам акнун ба ҳуҷум мегузарад. дар ин фурсате ки агар камарбандро дорад, бидуни доштани камарбанд ё остине ки чун баён кардем дар инҷо ҳамон 7 усули маъмул ва роиҷи гӯштини миллӣ амалӣ карданаш хеле гарону мушкилтар аст. бояд паҳлавонон инро донанд. ба ҳариф ҳам аз ин банду баст хеле воқиф аст, бархурдор аст. аксиамал истифода мекунад ва ҳаргиз намегузорад ки чунин ҳолат ба осонӣ даст диҳад барои паҳлавони ҳарифаш. ва акнун ду қувва муқобили якдигар мешаванд. ҳамин аст албатта дар майдон рақобати паҳлавонон ва ҳамин аст ки варзишгарон муваффақ гардиданашон хеле ва хеле мушкилтар мешавад. саид муъмин ва эҳсонбек аз майдон берун шуданд. довар чун баён карданд ки азбаски ҳарорати ҳаво гармтар аст ва бори дигар ҳамин ҷо иштибоҳи саид муъмини тоҷикистониро худи эҳсонбек хуб истифода кард ва дар ҳамин ҷараён ғалаба ба даст овард ва акнун ин маротиба бо дилпурӣ метавон гуфт ки эҳсонбек соҳиби тӯҳфаи идона гардид. як ғалаба, як бохт ва як мусовӣ ба даст овард. тувозмои паҳлавонон инҷо ҳам идома меёбад. нафарони дигарро чун фурсату чун лаҳзаи созгору мувофиқ аст ки ба шумо маърифӣ созем. ва карликов Комрон дар ин ҷараён боз ба майдон омад. лаҳза ба лаҳза барои варзишгарони соҳиб таҷриба, барои варзишгарони муваффақ ҷиҳати иштирок дар марҳилаи ниҳоӣ барои шоҳҷоизаи дигар Мерседес Бенз наздик мегардад. бобо дар гилеми аввал ки вақтро инҷо ҳам каме осеб дид, ба ӯ ёрии таъҷилии тиббӣ берасонанд. зурозмоии паҳлавонон дар гилеми марказ миёни Комрон Карликов ва ҳарифаш идома меёбад. имрӯзаи наврӯзи Фаррухпай дар шаҳри бохтари вилояти Хатлон ҳам барои сокинонаш муждаи некию адолат, сафою шодмониҳо, ганҷу баракат ва саодату сарфарозиҳоро эҳдо кард ва ҳам барои паҳлавонон ҳам саҳифаи ҷадидро боз намуд. албатта имрӯз ҳам сафои иди мутантани ҷашни аҷдодии мо
ба машом мерасад ва имрӯз ҳам як тантанаву нишоту шодмониҳои мо ҳам ба хотири сазовор таҷлил гирифтани ҷашни наврӯзи байналмилалист ки бо ибтикори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон нуфузи байналмилалӣ гирифт ва бо чунин васила чун баён кардем ки аллакай варзишҳои суннатӣ ҳам рӯ ба рушданд. рақобатро инҷо боз паҳлавонони дигар идома медиҳанд ва Комрон Карликов, ин паҳлавоне ки бародараш Шӯҳрат Карликов ҳам дар мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳон дар риштаи самбо дар чемпионати Осиё ҳам дар ҳамин навъи варзиш ширкат варзида буд ва Комрон ҳам барандаи мақомҳои ифтихорӣ дар миёни мунтахабҳои наврасони Осиё дар гӯштини самбо маҳсуб меёбад. дар мамлакат ҳам албатта дар гӯштини миллӣ хеле нуфуз ва мавқеи хоса дорад ин паҳлавон, аммо дар муқобил бо ҳарифаш Темур дар дидори аввал муваффақ нашуд. баъдан ҳам бо паҳлавони дигар ба майдон баромад ки варзишгарони шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар ин мусобиқот чун баён кардем ки бо ҳамроҳии наврасон ва он бонувоне ки як ҳайати мукаммалро ташкил карданд беш аз 400 нафар паҳлавонро дар бар мегирифт. акнун лаҳза ба лаҳза то ба марҳилаи ниҳоӣ ки вақт наздик мешавад, паҳлавонони моҳир, ғаюр ва дастболо боқӣ монданд. дигароне ки дар сабқатҳои қаблӣ ноком шуданд аллакай ҳуқуқи идома додани ин қуввозмоиро аз даст доданд ва Комрон Карликов агар дар ин дидор ҳам тавонад зафар ёбад, он гоҳ метавонад ки боз ин силсила комёбиҳоро бештару зиёдтар дар даврҳои баъдӣ ҳам боз ба даст оварад. акнун ин аст маҳорати худи ин варзишгари ноҳияи ёвон вобастагии бештар дорад, аммо дар дидори навбатӣ ҳам на чандон муваффақ аст. агар ба гилеми дигар таваҷҷӯҳ кунем, инҷо ҳам бештару зиёдтар ҳатто он паҳлавононе ки аз ҷумҳурии Ӯзбекистон омаданд ва маҳз Болтаев ки ҳоло Нусратулло Файзуллоев бо ӯ ҳам ба таври ҳазл як нерӯсанҷӣ дорад ва дар ҳамин майдон боз сармураббии дастаи мунтахаби Ӯзбекистон ки ба Тоҷикистон ташриф оварда буданд дар тантанаи наврӯзи шаҳри Бохтар каме нерӯсанҷӣ ҳам кард ва ин аз он шаҳодат медиҳад ки воқеан он нафароне ки варзишдӯстанд ва бештар муҳаббат ба гӯштини миллӣ доранд чунин чорабиниҳоро зиёдтар баргузор мекунанд. акнун боз ҳам дар рақобати гилеми байн, гилеми дуюм, ҳоло ҳам Комрон Карликов талош мекунад барои пирӯзии навбатиаш, аммо на чандон табъи дил аст ҳунарнамоии ин ду паҳлавони тоҷикистонӣ. аз Карликов ки мо албатта натиҷаи беҳтарро интизор будем ва Бобо аз ноҳияи Муъминобод ҳоло дар гилеми якум партофташ ҳам хеле ҷолиб буд. агар коргардон ин фурсат ин лаҳза таваҷҷӯҳ мекард ба гилеми аввал ва хеле ҳам Бобо паҳлавони умедбахши ноҳияи Муъминобод як партофти ҷолибро анҷом дод ва ҳарифашро дар дақиқаи 4 шикаст дод. баъди дақиқаи 3 Бобо каме осеб дида буд ва баъдан духтури даста ба ӯ кӯмак кард, духтури мусобиқаи имрӯза, ва баъдан ҳунарнамоиро идома дод бо як тактикае ки ҳарифаш усулро оғоз кард ва Бобо акси амалро анҷом доду дастболо шуд. Карликов ҳоло ҳам таваҷҷӯҳ мекунад, мавсуф бо хилъати сурх дар майдон рақобат дорад ва боз як амали дигар, аммо на чандон ҷолиби таваҷҷӯҳ аст. воқеан паҳлавонию майдондориҳои бобарори абармардони гӯштини миллии тоҷикӣ ҳам сарчашмааш аз истиқболи наврӯзи аҷам мебошад. ин анъанаи ниёгон хос ба ҷашни қадимаи мо буда, маҳз дар рӯзҳои нахустини истиқболи наврӯзи оламафрӯз он ба худ сабқатҳои муҳими гӯштингириро касб кард ва майдонҳои ҷасорату фурӯтанӣ ва қавӣ иродагиҳоро ба вуҷуд овард ки ин анъана то ба имрӯз боқӣ монда, онро мардуми шарифи Тоҷикистон бо шаҳомати бузург, шукӯҳу нусрат ва ҷалоли хоса идома хоҳанд дод. акнун рақобатро ҳам Карликов идома медиҳад, аммо на чандон табъи дили мухлисон аст ҳунарнамоии паҳлавони ноҳияи ёвон. ва имрӯз Болтаев, Темур, Эҳсонбек, Бахтиёр, ин чаҳордонае ки аз кишвари ҳамҷавор омада буданд
و در این تنتنه نوروز شهری بختر شرکت ورزیدند و واقعا هم شاهرخ امیرخان برای روخت به مرحله بعدی برای شاه جایزه و اکنون باز دیگران هم چون بیان کردیم که هم بولتا، تیمور، احسان، بختیار، جهانگیر از جمهوری تاجیکستان، امیرخانوف، شاهرخ، سید جلال سعیدوف، فردوس نسیموف و دیگر افرادی که امروز خیلی هنری خوب نشان دادند سزاوار مکافات های ایدانه شدند و سید جلال سعیدوف با همراهی یکی از پهلوانان محبوب کلاب شهر فردوس نسیموف حالا به میدان دعوت می‌گردند. این همان شاه جایزه که چون ما بیان کردیم مکافات عالی автомашinaи سبک‌روی تمغه مرسدس بنز مقامات محلی حاکمیت دولتی ولایت ختلون و جمعیت سهامی کشاده رسنده شهر بختر تحت رهبری نصرت الله فیض‌الله‌یف برادران صاحب‌ها و فقیرف این چهره‌هایی که بیشتر و زیادتر برای هوسمندگردانی پهلوانان قوی اراده و موفق مراغ ظاهر کردند و این مسابقات را محض تحفه‌های ارزنده را تأسیس دادند که امروز هم ما تعداد اشتراکچیان را خیلی و خیلی زیاد دیدیم. در حقیقت هم گشتین ملی با همان عنصرهای جالبش با همان بند و بست و عملهای خیلی جالب پهلوان رنگ و جلوی تازه میگیرد. پهلوانان میخواهند در میدان متانت، جسوری، قوی ارادگی خود را نشان دهند. با استثنای این همه خصلت‌های بزرگ جوانمردی باز پهلوانان میخواهند که در میدان فروتن باشند، قوی اراده باشند. واقعا هم با همان خصلت و اطوار نیکشان نمونه عبرت مردم تاجیکستان باشند. محض در همین تنتنه که بیش از 15,000 نفر مخلص اشتراک داشت و البته توسط باز پخش این مسابقات بینندگان هم خوب احساس میکنند و البته نسل نورس از این چهره ها عبرت میگیرد و از این خاطر هم فرهنگ است، هم آداب است، اخلاق است، اطوار است و در مجموع یک فلسفه غنی گشتین ملی را امروز ما مشاهده میکنیم. فردوس پهلوانی که از کناری راست و سعیدوف سید جلال الکی در پشتش نسبش نصب شده است. اینجا هم این همون خلعتی که سید جلال در مسابقات گشتین جودو بیشتر استفاده میکند و اکنون فردوس هم با غیرت جسارت کمی باز توجه کرد. فیض‌الله حبیب‌الله‌یف داور درجه جمهوریوی سرمربی منتخب گشتین ملی ولایت ختلان امروز هم در برگزاری این مسابقات و همچنین در کارهای آمادگی هم دسته های یکچین هم مربیان و سمینار مشورت که پیش از آغاز این مسابقات دایر گردید سهمش خدمتش هم خیلی شایان است. اکنون فردوس رو میبینیم که حالا برای جستجوی راههای با ثمر تلاش بیشتر دارد. سید جلال باشد خیلی خسته حال است. این مراتبه چهارم است که موصوف به میدان دعوت میگردد. سلسله پیروزی هایش او را در میدان باقی گذاشت و اکنون فردوس نسیموف هم قبلا یک پهلوان ازبکستانی رو خیلی با یک اصول جالبی سر کتف یا با همان اصطلاحی که میل نیست در گشتین جودو معروف است به تخت پشت افشانید و حقوق شرکت در مرحله نهایی برای شاه جایزه را پیدا کرد. سید جلال و فردوس البته با کسبیت هر دو این پهلوانی محبوب تاجیکستان نظر افکنیم. سید جلال تا اندازه یک دو یا تقریبا 3 سال پیشتر با تمرین های جدی مربیان پیوست و همچنین در این زمینه نتیجه بهتر را هم بیرون از تاجیکستان صاحب شد. فردوس هم معروفیتش بعد از اشتراک در مسابقه بین المللی جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه خیلی افزون گردید و بار دیگر البته هواداران کارشناسان نظر خود را دقیق کردند که این پهلوان نفر تصادفی نیست در میدان و واقعا آینده درخشان نیز دارد. رقابت ادامه می‌یابد. فیض‌الله حبیب‌الله‌یف اشاره میکند که کمی با سرعت‌تر با جرأت‌تر پهلوانان ولایت ختلان عمل کنند. سعید جلال از ناحیه واسه و انا همین پهلوانی که چون معرفیش کردیم اکنون در 3 دوره که ظفر یافت و به مرحله چهارم راه خواهد گرفت. فردوس باشد در این دیدار هم یک پهلوانی طوری که گفتم معروف ازبکستان رو مغلوب کرد
و در پهلوی او دیگر ورزشکاران جمهوری تاجیکستان ننشستند. این از آن شهادت می‌دهد که در مقابل با این پهلوان ایستادگی کرده نمی‌توانند و در میدان غالب باقی ماند. به همین خاطر کمیته تدارکات، سرداور مسابقات، سرکاتب، هیئت داوران و خلاصه آمدند که همین جایزه آخرین مکافات عالی را تأسیس دادند و این دو پهلوان را به میدان دعوت کردند. اما نتیجه تاکنون آنقدر بهتر عیان نیست. برای طبع دل مخلصان صورت گرفتن این سبقت باید که هر دو پهلوان خودتلان کمی با سرعتتر، جدی‌تر رقابت کنند. البته هر یک از اینها میخواهند که سزاوار تحفه عالی مکافاتی ارزنده گردند و اگر ما در قیاس بعد دیگر سالها نظر افکنیم، در زمان صاحب استقلالی مملکت محض یک غمخوری به واسطه حکومت جمهوری تاجیکستان به تشکل طرز حیاتی سالم چون بیان کردیم که به ورزش‌های سنتی بیشتر و زیادتر گردید و کمیته‌های مربوط به ساحه در همین زمینه کار را در سمت براه ماندند که اکثر نسل نورس و جوان تبلیغ کننده ورزش‌های سنتی باشند و آنها نیز به تمرین‌ها فرا گرفته شدند و محض همین عامل توانست که تنتنه نوروز با شکوه بین المللی را باز هم جالبتر سازد. در شهر باختر آن چهره‌هایی که بودند موفق شدند صاحب مکافات، تحفه‌های عیدانه مقامات محلی حکومت دولتی ولایت ختلان و همچنین جمعیت سهامی کشاده رسنده شهر باختر و آن صاحبکاران انفرادی که چون بیان کردیم تحفه‌های قیمتناکی که تأسیس دادند به غالبان تقدیم کرده شد. از یک دور به دور دیگر هم این باز بار دیگر مسئولیت پهلوانان را باید نشان دهد، قدرشناسی آنها را که البته برای هنرشان آن نفران متصدی چهاربینی حتی تا به همون شاه جایزه تحفه ها را تأسیس دادن به خاطر غلبه پهلوانان شهرتیار کشور. فردوس حالا در یک حالت، در یک وضعیت قرار دارد که البته بیشتر به دفاع شباهت دارد. اکنون این موردی که کمی عمل کرد اما سید جلال از میدان بیرون شد. کشمکشی های هر دو پهلوان نتیجه بخش نیست. طبع دل مخلصان هم صورت نگرفته ایستاده است. اگر چنین جریان گیرد در مساوی البته شاه جایزه به پهلوانان تقدیم کردن نمی شود. اینجا تنها و تنها نفر غالب می تواند که سزاوار مکافات عالی گردد. پرتافت بدن، پهلو البته بدون این نوبت خود داوران است. یعنی تنها همون امتیاز آخرین عمل نهایی باید با تخت پشت حریف را افشانیدن است. فیض‌الله حبیب الله توجه بیشتر دارد به جریان قوازمایی حساس مرحله نهایی باری دیگر. هر دو هم خیلی توجه کردند اما این مراتب هم تا به خاتمه این سبقت جالب یک عامل ضرور است، یک جزئیات لازم است در همین جا که باید خوب عملی شود. اما سید جلال این مراتب هم یک تکتیکه دیگر را عملی کردنی بود. هر دو موفق نشدند. هر دو هم در جریان رقابت نهایی برای مکافات عالی شاه جایزه مرسدس بنز سه مراتبگی به حمله گذاشتند. این هجوم چهارم سید جلال سیدوف است با استثنای آن کشمکشی هایی که با همون عمل دفاع بیشتر شباهت داشت. این حالت هم بار دیگر اگر یک کوشش، اگر یک حرکتی که خیلی نظررس باشد اوج رقابت امروزه را بار دیگر نشان دهد، این به حمله البته مانند بودن میتواند. و وقتی پهلوان گریبان حریف میگیرد و ایستادگی میکند، اینجا هم تنها همون انتظاری ها به خاطر دفاع پیش نظر می آید. فردوس هر دو هم در یک حالتند. کمی بهتر از امکانیت سید جلال، اما فردوس این عمل را به خاطر اصول سری کتف، استفاده سری وقتی اصول سری کتف انجام داد، موفق نشد. وقت خیلی طول کشید. الکی چون بیان کردیم که اگر ما با اون
سابقتی که از ابتدا تا به خاتمه جریان میگیرد توجه کنیم ملکه بیش از 30 حتی 50 تا به همون 1 ساعت رو هم در بر گرفتنش ممکن است و تنها حالت های جالب دیدنی حمله ها دفاع فرصت های سازگار و عمل های خیلی با مورد رو ما منظور شما کرده ایستادیم. هر دو هم در یک حالت هم باز چنین دست چپ فردوس کمربند رو داشته است، دست راست سید جلال کمربند فردوس رو و دست چپ اینو دست چپ آن به خاطر همون دریافتی سر یاسین است یا همون باز بار دیگر سید جلال همین لحظه هم فردوس خیلی پیخست کرد سری وقت که سید جلال خیلی و خیلی همین عمل رو در سطح ضروری استفاده میکند. رقابت نتیجه نمیدهد. فیض الله حبیب الله هم در این مورد مجبور است که با سرداور و همچنین نصرت الله فیض الله این نفران متصدی چوربینی با شکوه نوروز بین المللی شهر باختر مشورت کنند و اگر اینجا چون بیان کردیم که غالب معین نشود آنگاه از روی آیین عنعنه و رسم و رسوم گوشتین ملی پهلوانان از هم جدا میگردند. با نفران دیگر میتوانند که در فرجام هم باشد سبقت کنند و باز هم اینجا باز نفر غیور نفر موفق میتواند که البته در مقابل با یکی از این پهلوانان یا سید جلال یا فردوس زور آزمایی کند. با این نفران البته شاهرخ امیرخانوف باز یک تلاش دیگری سید جلال سید اما خسته حالیش به نظر میرسد. در گلیم دیگر نبی محمد خورکاشف همون عنعنه اجدادی رو ادامه میدهد. انتظار حریف خود است. اگر از جمهوری همجوار اکنون پهلوانان ازبکستان در اینجا مغلوب گردیدند در شاه جایزه نبی محمد پیروز شد و دیگر امیدوار شدن ممکن نیست که از جمهوری تاجیکستان پهلوان پیدا گردد و در پهلوی نبی محمد نشیند. مکافاتی ارزنده هم 9000 سومانی به نام این پهلوان گذاشته شده است. البته در صورتی به میدان آمدن این تحفه به او تقدیم کرده می شود از جانب نصرت الله فیض الله و از جانب برادران صاحب‌ها به پهلوان محبوب جمهوری تاجیکستان نبی محمد خورکاشف که یکی از نفران خیلی و خیلی موفق در مسابقات امروزه شهر باختر محسوب می‌یابد. برنده اولین شاه جایزه این ایدی متنتن گوشتین سنتی در شهر باختر. برای جایزه دوم اگر در ابتدا با چنین طرز نظر کنیم برای مکافاتی از همه عالی و ارزنده سوپر جام مرسدس بنز که ارزشش هم خیلی گران است هر دو پهلوان خوتلان رقابت دارند سید جلال و فردوس. واقعا طبع دل بود اشتراک آن نورسان یک گل دخترکی که از ناحیه واسه بود بعدم بانوان شهر سربند و برخی از ورزشگر بانوان ناحیه های ولایت ختلون هم در دو گلیم تا اندازه میدانداری کردند که این بار دیگر از محبت گوشتین سنتی میان بانوان درک میدهد و کمیته تدارکات واقعا برای زنده گردانیدن عنعنه های اجدادی و سنتی گوشتین ملی هم زحمت کشیدند. ما در برگزاری در فستیوال آغاز این مسابقات مرحله افتتاحش دوره اول سبقت نورسان رو که ما با هم خیلی خوب مشاهده کردیم که نورسان استعداد فوق‌العاده دارند. لایق شیرعلی یک پهلوان نورسی که اولین غلبه میدان امروزه را به دست آورد و از جانب نصرت الله فیض الله به تحفه ارزنده قدردانی گردید و بعدا امیده هم همین تشبسکاری لایق شیرعلی را ادامه داد و مکافات شایسته را میان بانوان نورس به دست آورد و همه از قدردانی و محبت را به گوشتین همین افراد میتواند که باز هم قوی تر سازد. با چنین وسیله سید جلال حالا در یک فرصتی سازگار است اما فردوس هر دو هم 7 مراتب برای عملی کردن همین اصول جالب تلاش ورزیدند. این مراتب سید جلال قامتش بلندتر است و فردوس برای رهایی یافتن از این حالت مشکل تلاش میکند چون که سید جلال در این جریان اگر دستی راستی فردوس تواند که دقیق دارد یا کوتاه بهتر می شود.
ҳам дар амали Саидҷалол ва ҳам дар кӯшишҳои Шоҳрух Саидов ва ҳам дар талошҳои пайвастаи Наби Муҳаммад Хоркашев ва Фирдавс Насимов ҳам ҳамин усули ҷолиб бештар ба мушоҳида мерасад. Вақт инҷо чун баён кардем ки маҳдуд нест, аммо чун даҳаи аввал даҳаи дуюм паси сар гардид, ҳамоно рақобат бенатиҷа аст. Зариф Назриев ба шогирдаш дастур медиҳад ва ангуштонаш каме чун осеб дидан, инҷо ҳам Зариф тавсия медиҳад ки рақобатро Фирдавс метавонад ки барои шоҳҷоиза дар муқобил бо Саидҷалол Саидов идома диҳад. акнун бори дигар як таъкиди худи мураббиён сардовар Абдусамад Шамсуллоев ва ҳамчунин Хайрулло Назриев ки ба Фирдавс Насимов ҳаққи устодӣ дорад дар ин ҷараён ва бархе аз мураббиёни дигар ҳам шояд ба ҷараёни рақобати имрӯза як ҷолибияти дигарро замъ кунанд. ва Муҳаммад Абдураҳмонов ки айни замон Саидҷалол Саидовро тамрин медиҳад, сармураббии тими миллии гӯштини ҷудо, ва Фаррух Собиров ки дар омода кардани ин паҳлавон новобаста аз ҷавониаш ки мураббии ҷавон аст албатта саҳми беназир доранд. Агар ба сарчашмаҳои таърихӣ назар афканем, ҳамаи ин заҳмат ва талоши беназири Носир Бозорованд ки чунин чеҳраҳоро ба камол расонидааст. Саидҷалол ҳам як кӯшиши дигарро инҷо сомон дод, аммо бо муваффақона набуд. партофт ин ба як китф ҳалол ҳисобида намешавад. дар гилеми дигар боз ҳам ду тан паҳлавони маҳбуби Тоҷикистон Али Мардонов Саидҷамол ва Хуршед Маҷидов рақобатро оғоз карданд. Хуршед хилъати сафед дорад ва Али Мардонов паҳлавони ноҳияи Темурмалик аз ҳамон диёри зодаи паҳлавонони ҷорубқул ки ҷаҳонпаҳлавон Саид Муъмин Раҳимов ба камол расидааст. ва Саидҷамол аз зумраи он паҳлавонест ки воқеан ояндаашро метавон дурахшон арзёбӣ кард. аллакай инро дар 3 соли охири майдонҳои бошукӯҳи гӯштини ҷудо, гӯштини миллӣ нишон дода тавонист. Фирдавс як амали дигару, аммо ин ҳолатҳо бояд то ба охир расонида шавад. истифодаи усуле ки чун дар ин маврид бубинед таваккал карда кор ба ин як амале ки зуду баъд аз ҳаракат даст кашидан бо муваффақона хотима намеёбад. вақте ки ба камарбанд таваҷҷӯҳ мекунад, бояд ҳам бо тамоми суръат ва қувваву нирӯ, албатта ба доштани остин ва ҳамон гиребон дар фурсате ки зарурӣ аст бояд таваҷҷӯҳ кунад паҳлавон. ва акнун ҳамин ҳолатҳои гоҳ-гоҳе ки ба ҳамон кам будани таҷрибаи худи Фирдавс ин маротиба ҳам пеши назар меояд, бояд ҳамин тарзу тартиби сабқатро ҷолибтар ба роҳ монад. бисёр дар ҳолати ҷолиб буд Фирдавс. як ҳаракат, як ҳамлаи ҷолибро ҳам метавонист ки боз аз ин ҳам беҳтар сомон диҳад. бахсипарӣ мегардад, рақобат ҷолибтар мешавад. барои дарёфти шоҳҷоиза паҳлавонони бароманд ва ҳамчунин Хуршед Маҷидов ва Саидҷамол Али Мардонов, ҳарду ин паҳлавоне ки ҳоло ҳам боз талошу муборизаро дар гилеми сеюм идома дода истоданд. албатта инҳо ҳам муддаиёни ҳамин шоҳҷоизанд. акнун паҳлавони Узбекистон аз идомаи роҳи сабқатҳои ниҳоӣ барои мукофоти олии шоҳҷоиза бенасиб гардиданд. танҳо Болтаев дар марҳилаи ниҳоӣ муқобил бо Наби Муҳаммад Хоркашев мубориза бурд ва ноком гардид. Хуршед акнун хеле айни муддао дар ин маврид бибинед ки сари осинро дошт аз гиребон дар самте ки бештар бояд амал кунад, хуб эҳсос мекунад. аммо Фирдавсу Саидҷалол ҳамоно рақобаташон натиҷа намедиҳад. маҷмӯи амалҳо дар маҷмӯъ 11 маротиб ба ин паҳлавони умедбахши Тоҷикистон Саидҷалол Саидов бисёр талошу мубориза кард барои амалӣ кардани усулҳои гӯштини миллӣ ва 9 дафъаи дигар Фирдавс ҳам дар ҳамин замина муваффақтар буд. боз ҳарду ҳам дар як ҳолатанд. аммо ин ба нафъи кадоме аз варзишгарон? ба нафъи оне ки бештар талош меварзад ва ҳариф ақибнишинӣ мекунаду аз майдон берун мешавад. ҳамин аст ҳамон нишон дод, ҳамин аст ҳамон таваҷҷӯҳе ки
برابر عمل پهلوانان ما با اینوبت میگیریم و حتی داوران هم در جریان قوازمایی و حتی بیننده ذکی که گوشتین رو خیلی خوب میدانند. دوستان عزیز، چون مشاهده میکنیم که پهلوانان معروف و محبوب مملکت به مرحله بعدی راه مییابند. البته اینجا هم باز خورشید مجید و علی مردان و سعید جمال رقابت را ادامه میدهند و فردوس و پهلوان دیگر تاجیکستان اینجا سعید جلال سعیدوف هم برای مکافات عالی شاه جایزه رقابت کرده ایستادند و این مرتبه هم باز فیض الله حبیب الله داور بالای گله اشاره میکند، چون بیان کردیم که به سبقت یک شدتناکی و سرعت تیز لازم است و چون در گلیم سیوم هر دو هم این دو پهلوانی که 5 مرتبه با هم دیدار دیدن، خورشید مجیدوف در 3 دور در 3 سبقت قبلی موفق شده بود و در 2 اخری دیگر سعید جمال علی مردان و پهلوان خلعت کبود داشته و سعید جلال و پهلوان شهر کولاب فردوس نسیموف در گلیم مرکز رقابت رو همون ادامه میدهند. اما اینجا هم یک حرکت جالبتر این دو پهلوان لازم است اما ما مشاهده نمیکنیم و اکنون برمیگردیم به حالتی که باز هم علی مردانوف یک کوشش دیگر را سامان داد اما با موفقانه خاتمه یافتنش در یک فرصتی البته کوتاه به دست نمی آید. این کار را باید کمی با سرعت‌تر اجرا میکرد. مخلصان سرشماری گوشتین میلی البته پزمان آغاز سبقت همون نهایی هم که میان کدامی از ورزشگران صورت میگیرد در گلیم مرکز سعید جلال و فردوس نسیموف، چون بیان کردیم که برای شاه جایزه مکافات عالی автомاشین سبکروی تمغه مرسدس بنز رقابت کردند اما نتیجه گیری نشد و بعد از خلاصه کمیته تدارکات هر دو پهلوان هم از میدان بیرون شدند و با نفران دیگر از روی رسم و آیین و قاعده های کشتین سنتی می توانند که قوه سنجند. البته اینجا باز 3 مدعی دیگر باقی مانده است برای شاه جایزه، اینها شاهرخ امیرخانوف، فردوس نسیموف و سعید جلال سعیدوف و دوی دیگر در گلیم سیوم. منظور از گفته بنده رقابت پهلوانی ناحیه مومن‌آباد با تیمور ملک، سعید جمال و خورشید و البته اینجا هم خلاصه عمیقی خود سرداور مسئول این مسابقات نصرت الله فیض‌الله‌یف و برخی از آن چهره‌هایی که در برگزاری این مسابقات خدمت ارزنده کردن، یعنی مکافات عالی و شایسته را که تأسیس دادن، البته در دور نهایی حالا غالب معین خواهد شد و حالا فرصتی را ما انتظار میشویم که مشورت سرداور شمس‌الله عبدالصمد شمس‌الله و همچنین سرکاتب سرخان اماموف، خیرالله نظریوف، ظریف نظریوف و باز هم حبیب الله فیض‌الله و برخی از مربیان صاحب تجربه فیض‌الدین انوشایف و اینجا باز بیش از 15-17 نفر مربی از مناطق کشور جریان سبقت‌های پهلوانان معروف را در تنتنه گوشتین سنتی شهر باختر نظارت کردند و خالصانه حکمی نمودند که کار داوران هم در یک سطح ضروری بود. و باز بار دیگر همینجا علی مردانوف یک حمله دیگر، یک کوشش دیگر را هم به نتیجه سامان میدهد و در مجموع رقابت ها نظر میکنیم که الکی علی مردانوف قدمی به پیش میدهد. اکنون دوستان عزیز توجه میکنیم به جالبترین لحظه، به فرصتی که فرا رسید. همین طور هم شد سعید جلال در گلیم اول رقابت را با موفقانه انجام داد و شاهرخ امیرخانوف با 4 حریف خود دست بالا گردید و حالا هر دو توصیه داده شدند با میدان برای به دست آوردن مکافات عالی شاه جایزه автомاشین سبکروی مرسدس بنز. شاهرخ امیرخانوف خلعت سفید دارد و سعید جلال سعیدوف استاد ورزش درجه بین المللی با خلعت کبود کمربندی سیاه. هر دو هم 4 مرتبه به میدان آمدند اما سعید جلال در مقابل با فردوس نسیموف رقابت را مساوی انجام داد و شاهرخ امیرخانوف باشد 4 غلبه دارد، 4 غلبه و 1 مساوی و حالا هم در گلیم دیگر رقابت ادامه می‌یابد. اما ما توجه میکنیم به گلیم مرکز برای مکافات عالی شاه جایزه. هر دو پهلوان هم ارزندند و اینجا هم فیض الله
ҳабибуллоев довари дараҷаи ҷумҳуравии сармураббии мунтахаби гӯштини миллии вилояти хатгон ҳакамӣ дорад ва Шоҳрух Амирхонов бо қомати баланд Сайҷалол Саидовро мехоҳад ки инҷо як партоф анҷом диҳад, аммо муваффақ намешавад. дақиқаҳои аввали рақобат барои шоҳ-ҷоиза ҳамоно идома дорад ва дар гилеми сеюм ҳам натиҷаи дидори ин ду паҳлавон, шашумин рақобати паҳлавонон дар маҷмӯи фаъолияти хеш бенатиҷа аст. ва чун баён кардем ки 3 дафъа Хуршед ва 2 маротибаи дигар Алимардонов зафар ёфта буданд дар мусобиқоти соли 2017 то ин муддат. Аммо Сайҷалол Саидов ин маротиба ҳам як амали дигарро хост ки ҷолибтар сомон диҳад. ва воқеан кумитаи тадорукот бубинед ки як низому тартиб ва оромӣ варзишгоҳро фарогир аст ва теъдоди мухлисон ҳам хеле зиёда дар гӯштини миллӣ ва ин иди мутамтани гӯштини суннатӣ воқеан ҷолибтарин лаҳзаҳоро боз бори дигар ҳам манзури бинандагони ҳамешаи гӯштини миллӣ гардонид. ва воқеан ҳам як тантанаи иди наврӯзи байналмилалӣ бо баргузории ин мусобиқа ба иди ҳақиқии варзишӣ табдил ёфт. Сайҷалолу Шоҳрух ду паҳлавони маъруфи гаронвазни мамлакат барои мукофоти олӣ мубориза бурда истоданд. Сайҷалол ҳам дар як ҳолати мусоид аст ва Шоҳрух ҳам дар мавриде ки бештар албатта аз натоиҷи қаблӣ ба дастовардаи агар Шоҳрух ёдовар шавем, инҷо ҳам бештар дар ҳолати ҷафз будан ва баъдан усули ҳаллу ё тарзи дигар ҳаллуки дохиларо бештар ҳадафи истифода қарор медиҳад Шоҳрух Амирхонов. аммо маҷмӯи амалҳои анҷомдодаи Сайҷалол Саидов агар ба усулҳои истифода бурдаи ин паҳлавон назар кунем хеле зиёда ва бори дигар ҳамин ҷо Шоҳрух талош варзид. бибинед ки ҳар ду ҳам дар як фурсат дар як ҳолатанд камарбандро мехоҳанд қавитар созанд доранд. Сайҷалол бори дигар ҳам истифодаи ҳамон усули ҷорибашро бо муваффақона наметавонад ки сомон диҳад ва довар ҳам боз ишора мекунад ки аз рост рақобати паҳлавонон идома ёбад. ва дар ҳақиқат ҳам як тантана, зебогӣ, муҳаббату садоқати пайваста ба эҳёи варзишҳои суннатӣ аз ҷониби соҳибкорони вилояти Хатгон маъз ҷамъияти саҳмии кушодаи Ресанда ва Нусратулло Файзуллоев ба назар мерасад ва бародарон Соҳибовҳо ва Фақиров ва мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии вилоят дар ба даст овардани имкониятҳои мусоид ва ҳавасмандгардонии паҳлавонони баруманд тавассути мукофотҳои идона хеле хизмати арзанда карданд. Шоҳрух Амирхонов каме як фурсате фориғ аз майдон монд. ин роиҷ аст дар гӯштини суннатӣ ва баъдан бармегардад ба идомаи сабқати шоҳҷоиза мукофоти олии ин мусобиқот. фурсате фаро мерасад. ҳоло ҳам ҳарду талош доранд. ҳоло ҳам Шоҳрух имкон дорад дар ин фурсат ё Сайҷалол. Шоҳрух! Ой 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 ой! Ана партоф ту мана партоф! ҷолибтарин лаҳза ва фурсати ниҳоии мусобиқоте ки воқеан ҳам Шоҳрух Амирхонов ба даст оварду. воқеан ҳам як тантанаи зебои иди гӯштини суннатӣ дар варзишгоҳи марказии шаҳри Бохтар буд ки манзури шумо кардем. барои таваҷҷӯҳатан ташаккур дӯстони азиз ва то ба дидори дигар сарфарозу муваффақу пирӯз бошед ва гӯштини миллиро дӯст доред.